Welcome, madam. Luckily, the webinar is on our side today. The Sun and I are pleased to you all a warm welcome for this webinar session. We might always be stronger than our excuses. Now, it's my pleasure to be assistant of this webinar program entitled Composite Materials for Automotive Applications and Flexible Electronics by our resource person, Mr.A.Senthil Kumar sir, Project Assistants, Indian Institute of Technology, Chennai. Now, I would like to welcome our Associate Professor, Dr. T. Shanti ma'am, from our ECE department to deliver welcome speech. Welcome you, ma'am. Okay, thank you. Good morning to all. On behalf of our management, Secretary Sir, Principal Ma'am, faculty of ECE department, students of ECE department, and my own behalf of, I welcome you all for this webinar. Then I would like to welcome our resource person, A.Senthil Kumar, project scientist, IIT Chennai, for this happiest occasion. I extend my welcome to other participants from our colleges and other colleges. Everybody, I once again welcome you. The duty of a teacher is not only concentrate their academic activities, apart from that, they enhance their skills, student skills in various fields. In this aspect, we are organizing such a wonderful webinar for the benefit of our student fraternity. In the pandemic situation, this is the only platform we have to share our knowledge. So, I request all the viewers utilize this opportunity to enhance their knowledge. My dear students, use this occasion, this opportunity, be interactive with the resource person to enhance your knowledge. Once again, I welcome you all. Have a great day. Thank you. Thank you, ma'am. Nothing in life is to be feared. It is only to be understood. Now it is the time to understood more, so that we may fear less. Words from Mary Curie. Likely, we all have lots of information to understand from our Honorable Chief Guest, Mr. A. Senthil Kumar sir. Now, I would like to welcome our Assistant Professor, Mr. R. Thandaidapani sir from ECE Department to share some few words about our resource person. இன்னைக்கு உலக பெற்றோர்கள் தினம். இதை நான் ஞாபகப்படுத்துறேன். தங்களது வாழ்நாளின் பெரும்பகுதியை எந்த சங்கடமுமின்றி, எந்த எதிர்பார்ப்புமின்றி பிள்ளைகளுக்காக செலவிடும் பெற்றோர்களின் தியாகத்தை நினைவு கூறும் நாள் ஜூன் 1, உலக பெற்றோர்கள் தினம். Good morning, everyone. It's a great pleasure for me to introduce our honorable speaker, Mr. Senthil Kumar Armugam, project scientist, IIT Chennai. He started his school life from the most backward rural area government school, and he completed his BSc and MSc chemistry from Bharathidasan University during 1996 to 2002. Then he started his career as project associate at IIT Chennai. He explored his research activities in the field of new drug discovery and development in various sources, includes drugs from marine, medicinal plant synthesis, which developed in IIT Madras, IIT Bangalore, and IIT Kanpur for the past 15 years. He developed variegated drug candidates in IIT Madras, which is used for kidney disorder, heart failure, kidney diseases, for patients with low sodium levels in the blood, and cystonis disease, means kids with rare genetic disorder. Simultaneously, he developed the drugs from Terminalia arjuna for cardiotonic. After that, he engaged in the domain which is used for anti-tumor screening at IIC Bangalore. Then he came back to IIT Madras for discovery of novel antibiotic
drug transtimycin from marine Streptomyces species, R2 from Rameswaram sea sand against tuberculosis TB and HIV cancer, which was achieved up to phase 2 preclinical trials. இதுக்கப்புறம் இது மக்களுடைய பயன்பாட்டுக்கு வரும்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஹெச்ஐவிக்கு அவங்க வந்து ட்ரக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் இட் டிஸ்கவர்ட் நியூ பிளட் கேன்சர், breast cancer, liver cancer drugs, antibiotic and anti-cancer drug. Recently, he discovered drug candidate of arginine from Terminalia arjuna plant for inhibiting coronavirus, which is better candidate for COVID-19 than FDA approved drugs lopinavir, remdesivir. In fact, his meticulous research provided strong publication record in well-reputed international journals. He participated in many of the national and international conferences. 5 successful commercial products originally invented and marketed to the public, like drug for kidney disease, conductive silver ink pen, inject silver ink, and screen printable silver ink. He has awarded 2 patents also. He was working as materials engineer, conductive nanomaterial for flexible printable electronics at National Center for Flexible Electronics, IIT Kanpur, natural fiber reinforcement composite materials for automotive engineering at Anna University, Chennai. Now, I would like to call upon Honorable Chief Guest Senthil Kumar Arumugam to join us. Thank you, sir. Okay, thanks. Hello. சொல்லுங்க காயத்ரி. Yes, sir. It is audible, sir. Okay. So, I have to continue. Thanks to all. A wonderful introduction, and as well as first of all, thanks to chairman of the college, King's College, and principal and convener, HOD of the department of EC department, and convener and co-convener of this webinar. So thanks to all. So actually, what is my objective is so waste to useful material. So in our current situation, we have found in the environmentally waste material. So we have found lot of natural source. So we want to convert it into useful material. So that is so most of the people they are just simply doing research work that publish the paper. That's all. They didn't do anything other than research. But our motto is not only publication. We focus on research to commercial products. Commercial products should be useful for society. So we are focusing on first of all, first composite material for automotive engineering. Second material for flexible electronics. So effect of chemical treatment on thermal and morphological mechanical properties of polyester resin nanocomposite reinforced by natural fiber for automotive application. This work was done in Anna University, IIT Kanpur. Both collaboration we get developed. We transferred the technology now in the product. Now we are in the final product. We are going to transfer to industry. So the waste material, banana fiber, pineapple fiber, Americana. So புளிச்சக்கீரை நிறைய பேர் தெரியும். புளிச்சக்கீரை வந்து கெனப் ஃபைபர். புளிச்சக்கீரை நிறைய பேர் வீட்ல வந்து கீரை யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த கீரையை வந்து நாங்க என்ன பண்றோம், அந்த கீரையோட சார் எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார், எஸ் கொஞ்சம் அந்த மைக் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கங்க, வால்யூம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. நேரா வச்சு பேசுங்களா, இல்ல மைக் மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கங்க. ஹெட்செட்ல இப்ப கரெக்டா இருக்கு, அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிக்கங்க. அப்படி ஆக்சுவலி அவர் மோட்டோ இஸ் வேஸ்ட் டு யூஸ்ஃபுல் மெட்டீரியல். ஸோ என்வரன்மெண்டல் நிறைய ஸோ லாட் ஆஃப் பிளான் ப்ராடக்ட்லாம் வேஸ்ட்டாக இருக்குது. அந்த வேஸ்ட் மெட்டீரியல் வி ஆர் கன்வெர்டட் டு யூஸ்ஃபுல் மெட்டீரியல். ஸோ ரிசர்ச் டு ப்ராடக்ட் should be useful for society in the commercial end. So research to end up with the finally product. That is our motto. So particularly we are focusing on waste material, environmentally waste material we are converted into product. For example,
banana fiber, avangi American, அதாவது கத்தாழை செடி. நெக்ஸ்ட் இஸ் புளிச்சக்கீரை. நிறைய பேர் புளிச்சக்கீரை வந்து நிறைய பிளேஸ்ல வந்து கல்டிவேஷன் பண்றாங்க. பட் அதோட ஸ்டெம் பார்க் வந்து வேஸ்டா இருக்கும். We are converted into this kind of fiber into automobile parts material. Next is, so we have chosen for 4-5 plant fiber, particularly pineapple. Pineapple is also most of the waste material we have found a lot of in fruit stall. We collected samples from the fruit stall pineapple fiber and some agriculture waste. Agriculture waste is banana fiber. So we collected from agriculture land banana fiber and கத்தாழை செடி எல்லா ஃபாரஸ்ட்லயும் கிடைக்கும். கத்தாழை அதோட ஸ்டெம். தென் புளிச்சக்கீரை வந்து ரொம்ப மக்கள் வந்து நிறைய பேர் கல்டிவேஷன் பண்ணுவாங்க. அதோடைய வேஸ்ட் மெட்டீரியல்லாம் ஸோ நாங்கள் பாலிமர் ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ணி யூஸ்ஃபுல் மெட்டீரியலா கன்வெர்ட் பண்ணிருக்கோம். அந்த ப்ராடக்ட் இப்போ நவ் இந்த we are planning to transfer to technology to industry, so it should be come in the very soon the market. So composite, what is composite? So one composite is a material that contain at least 2 different components, clearly separated one from other, uniformly filling its volume, produced in order to create a particular properties. For example, now 2 components. One is natural fiber. Natural fibers are composite material, consist of polymer matrix embedded with the high strength natural fiber like jute fiber, sisal fiber, canap fiber, flax fiber. That is one of the material. So natural fiber are used for reinforcing material. So here one is waste material. Waste means environmental waste of the natural fiber. Second is matrix material, can be metal, ceramics and polymer. So we mix together. One is fiber, another one is fiber, another one is matrix. So both combined together to convert into composite material. It should be useful. So natural fiber automatically degradable. Matrix material we combine with the polymeric material, then convert into composite. Composite it be stable and weightless, and we can use it for several multiple applications. Particularly we are focusing on automobile parts. So matrix material, it may be a polymer material or metal or ceramics. Reinforcement phase, natural fiber, plastic and flex. We are focusing on natural fiber and polymer. We mix together natural fiber as well as polymer material. We finally end up with a useful material. For example, matrix it may be a thermoplastic or thermoset plastic. Thermoplastic, nylon, PP, polypropylene, PET, polycaprolactam, PPO. It may be anyone. Thermoplastic, it may be anyone. Thermoset, polyester, vinyl ester, epoxy resin, phenolic resin. So we can use both thermoset and thermoplastic, but we are focusing on only polyester. These are all matrix material. So reinforcement, it may be a glass fiber, carbon fiber, and a natural fiber. But we are focusing on natural fiber. A lot of agriculture waste are there. We are focusing on only natural fiber. So we have taken this natural fiber and as polyester resin. Particularly we are focusing on canaf புளிச்சக்கீரையோட தண்டு. So we are then converted into useful composite material. Composite material, it may be useful for, so நிறைய பேர் இந்த ஹேண்டிகேப்டு வந்து கால் broken ஆனவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, the மெட்டீரியலா யூஸ் பண்ணலாம். So the stable use and throw யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So these are all very useful medical application, particularly for hand fracture ஆனவங்களுக்கு இந்த மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி, இந்த காம்போசிட் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி அவங்களுடைய ஒரு டெம்பரரி 6 month 1 year போல அந்த கட்டு போடுறதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, மாவு கட்டு போடுவாங்க. அதுக்கு பதிலாக இதை வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணலாம். இஸ் வெரி நவ் கமர்ஷியல் இன் த மார்க்கெட். So we are focused natural fiber to useful product. So one is natural fiber, another one is polyester. We mix together, finally end up with the composite material to useful product. That is our motto. So type of composites may be 3 based on the reinforcement. We have 3 type. One is laminar composite, fiber reinforced composite material, particulate composite. But we are focusing only on fiber reinforced composite. So matrix, it may be a matrix can be classified into
major 3 types. So one is ceramics metal composite CMC. It may be a class semiconductor. Another is metal matrix, alloy steels aluminum. And the third is polymer matrix composite, thermosets and thermoplastic. But we are focusing on only polymer matrix composite, particularly polyester resin, thermoplastic. Then natural fiber. Natural fiber, there are several classifications, sir. Animal fiber or mineral fiber, plant fiber. So animal fiber, it may be a wool and silk, and a mineral fiber as far as metal and ceramics. The plant fiber, it may be a root, silk, stalk and a seed, or grass, stem, fruits and leaf. They're all, but we are focusing on plant fiber only. So source of natural fiber, one is mineral, plant, animals. So for animal வந்து நிறைய இது யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த கோட் வந்து இந்த அனிமல் ஃபைபர் வந்து வேஸ்ட். ஸோ இது கன்வெர்டட் இன்டு யூஸ்ஃபுல் மெட்டீரியல். Plant, we are focusing on mainly on plant, particularly pineapple. Then plant fiber, bast fiber, leaf fiber. So banana வந்து leaf fiber எடுத்துக்கலாம். Sisal, pineapple அந்த மேல உள்ள அந்த லீஃப் இருக்குல்ல, அந்த லீஃப் வந்து நாங்க வந்து காம்போசிட் மெட்டீரியலுக்கு நேச்சுரல் அந்த ஃபைபரா கன்வெர்ட் பண்றோம். ஸோ அதே மாதிரி பனானா ஃபைபர். ஸோ சம் பீப்புள் ஆர் யூசிங் ஹெம்ப்ல வந்து இந்த தண்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஜூட் ஃபைபர், ரமி. ஸ்டால்க் ஃபைபர்ல ரைஸ், அக்ரிகல்ச்சர் வேஸ்ட்ல ரைஸ் இருக்கும். ரைஸ் வந்து கன்வெர்டட் இன்டு யூஸ்ஃபுல் காம்போசிட் மெட்டீரியல். வீட் யூஸ் பண்றாங்க. வீட்டு, ரைஸ், மைஸ், ஓட்டு. சீடு ஃபைபர்ல வந்து காட்டன், மில்க் வீடு, காயர் வந்து ரொம்ப மேஜர் யூஸ் பண்றாங்க. நிறைய பேர் இப்போ வந்து காயர் ஃபைபர் தான் வந்து காயர் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா காம்போசிட் பாலிமரை மிக்ஸ் பண்ணும்போது யூஸ்ஃபுல் காம்போசிட்டை வருது. அந்த யூஸ்ஃபுல் காம்போசிட்டை வச்சு யூஸ்ஃபுல் மெட்டீரியலா கன்வெர்ட் பண்றாங்க. Some people are using coconut fiber, hardwood, wood fiber, bamboo wood. Recently, the ஒரு couple வந்து they developed cycle parts using the bamboo wood. இந்த bamboo wood யூஸ் பண்ணி மூங்கில யூஸ் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, சைக்கிளோடைய பார்ட்ஸ் வந்து அவங்க டெவலப் பண்ணிருக்காங்க. Then mineral fiber, it may be a crystallite, ambifold and a ceramic fiber, aluminum oxide and glass, silicon carbide, boron carbide. But we are focusing on only on natural fiber. But literature we can try a lot of ceramics fiber and mineral fiber. But our focus is not all the things, only in natural fiber. Similarly, animal fiber, sheep, goat, cow, ஹார்ஸோட ஹேர்ல இருந்து அவங்க என்ன பண்ண யூஸ்ஃபுல் மெட்டீரியல் கன்வெர்ட் பண்றாங்க. இது மாதிரி நிறைய கோழி பண்ணை வந்து நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல கோழி பண்ணை இருக்கு. அந்த கோழி பண்ணையில அந்த வேஸ்ட் எடுத்து என்ன பண்றாங்க, யூஸ்ஃபுல்லா பாலிமரோட மிக்ஸ் பண்ணி காம்போசிட் பண்ணி டேபிள் சேர்ல நிறைய பேர் இப்ப நிறைய கன்வெர்ட் பண்றாங்க. ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த நிறைய வேஸ்ட் இருக்கும். நீங்க நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல எங்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த கோழி பண்ணையில விட அந்த வேஸ்ட்டை வந்து ஸோ பாலிமரோட மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு காம்போசிட் மெட்டீரியல், டேபிள், சேரு, ஸோ நிறைய பண்றாங்க. இப்போ அதெல்லாம் வந்து நிறைய டெக்னாலஜி. ஸோ இதெல்லாம் யூஸ்ஃபுல் வேஸ்ட் மெட்டீரியல். ஸோ வி கேன் கன்வெர்ட் இன்டு யூஸ்ஃபுல் ப்ராடக்ட். ஸோ பாலிமர் கேன் பி கிளாசிஃபைட் இன்டு 3. ஒன் இஸ் thermoset plastic, thermoplastic and rubber and natural fiber. So we are focusing on only on thermosetting and polyester resin. So the properties of resin, the resin should be our convenient good mechanical properties. So the composite should be highly stable இருக்கணும். அப்போ வந்து என்ன ஆகும், இந்த ரெசின் சூஸ் பண்றது ரொம்ப பர்ஃபெக்ட்டா சூஸ் பண்ணணும். அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு ஃபைனல் ப்ராடக்ட் எண்ட் அப் வித் ஹைலி ஸ்டேபிள், ஹைலி மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த், ஹைலி லெஸ் வாட்டர் அப்சர்ப்ஷன் கிடைக்கணும்னா உங்களோட ரெசினை வந்து பர்ஃபெக்ட்டா சூஸ் பண்ணணும். அதுல வந்து மெயின் வந்து குட் மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இந்த ரெசினுக்கு இருக்கணும். குட் ரெசிஸ்டன்ட் டு என்வரான்மெண்ட் டிகிரேடேஷன். ஸோ என்வரான்மெண்டல் டிகிரேடேஷன் ரொம்ப ஃபாஸ்டா டிகிரேடேஷன் ஆகக்கூடாது. ஸ்டேபிளா இருக்கணும். ஸ்டேபிள் ஃபார் செவரல் இயர்ஸ் இருக்கணும். அந்த மாதிரி நீங்க வந்து ரெசினை சூஸ் பண்ணணும். குட் டஃப்னஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். குட் அட்கசிவ், மற்றோட மிங்கிள் ஆகிறது அட்கசிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கணும். ஸோ இதுதான் பாலி ரெசின் சூஸ் பண்றதை விட பிரைமரி கேட்டகரி, பிரைமரி அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெசினோட இந்த 5 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கணும். மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி, ரெசிஸ்டன்ட் என்வரான்மெண்ட் டிகிரேடேஷன், குட் டஃப்னஸ் and good adhesive. Based on the 5 properties, we have chosen polyester resin from thermoset plastic. So structure and properties composite. So அந்த காம்போசிட் உடைய ஸ்ட்ரென்த்தும் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எதை பேஸ் பண்ணிருக்குன்னா
ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரெசின், என்ன மாதிரி ரெசினை சூஸ் பண்றீங்க அதோட பொறுத்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கும். என்ன மாதிரி ரெசினை சூஸ் பண்றீங்க, ஃபைபர் என்ன மாதிரி ஃபைபர் சூஸ் பண்றீங்க அதோட கேரக்டர் இருக்கு, எங்க கல்டிவேஷன் பண்ணிருக்காங்க, அதோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன, அதோட ஃபைபரோட ஸ்ட்ரென்த், அதோட எந்த கல்டிவேஷன், இது மாதிரி நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு. அதுல வந்து சூஸ் பண்றது ஃபைபர் சூஸ் பண்றதை பொறுத்து உங்களுக்கு மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கும். ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரெசின் வந்து என்ன மாதிரி, இப்ப நான் சொன்ன 5 கேரக்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம், ஹைலி ஸ்ட்ரென்த்தா இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ 5 இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் வந்து ரெசின் இருக்கணும். அடுத்து தேர்ட் வந்து ரேஷியோ ஆஃப் ஃபைபர் ரெசின், ரேஷியோ ஃபைபர் டு ரெசின், ரேஷியோ எந்த ரேஷியோல மிக்ஸ் பண்றோம் ஃபைபரும் ரெசின் எந்த ரேஷியோல மிக்ஸ் பண்றோம் அதை பொறுத்து உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கிடைக்கும். ஜாமெண்ட்ரி அண்ட் ஓரியன்டேஷன் ஃபைபர், ஸோ ஃபைபர் வந்து ஒரு சில பேர் ஷார்ட் ஃபைபர் யூஸ் பண்றாங்க, ஒரு சில பேர் வந்து நம்ம கட்டில் பண்ற மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க, கிராஸ்ல கிராஸ் பண்ணுவாங்க, கிராஸ்ல வந்து அது இது பண்ணல ஹேங்கிங் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய என்ன மாதிரி அந்த டெக்ஸ்சர் இருக்குல்ல, டெக்ஸ்சர் வந்து என்ன மாதிரி டெக்ஸ்சர் வச்சு அதை பொறுத்து ஸ்ட்ரென்த் மாறும். சர்ஃபேஸ் இன்டர்ஃபேஸ் ஃபைபர் அண்ட் சர்ஃபேஸ் இன்டராக்ஷன், ஃபைபருக்கும் ரெசினுக்கு என்ன மாதிரி சர்ஃபேஸ் இன்டராக்ஷன் இருக்கு, அது வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா மெக்கானிக் ஸ்ட்ரென்த் ஸ்ட்ராங்கா கிடைக்கும். ஸோ அதனால வந்து ஃபைபருக்கு ரெசினுக்கு குட் அட்ஹெசிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருந்துச்சுனாக்கா உங்களுக்கு மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா கிடைக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் பிரைமரி பேராமீட்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு காம்போசிட் பண்ணனா மேஜரா இந்த 5 ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸா எப்படி என்ன மாதிரி ரெசினை சூஸ் பண்றீங்க, என்ன மாதிரி ஃபைபரை சூஸ் பண்றீங்க, ஃபைபருக்கு ரெசினுக்கு உள்ள ரேஷியோ எவ்வளவு 50-50யா 70-25யா இந்த மாதிரி ரெசின் வேல்யூ இருக்குல்ல அதை சூஸ் பண்றீங்க. தேர்ட் வந்து ஓரியன்டேஷன் அண்ட் ஜாமெண்ட்ரி ஆஃப் த ஃபைபர்ஸ் இந்த காம்போசிட், ஃபைபர் வந்து என்ன மாதிரில சூஸ் பண்றோம், அடுத்தது ஃபைபருக்கும் மேட்ரிக்ஸுக்கும் என்ன மாதிரி இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கு அப்படிதை பொறுத்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கும். ஸ்ட்ரென்த்தை பொறுத்து ப்ராடக்ட் வேல்யூ அதிகமா இருக்கும். ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஃபைபர் வந்து உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஃபைபர் சூஸ் பண்ணலாம் பார்த்தா இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து இப்போ உங்களுக்கு ஃபைபர்ல வந்து என்னென்ன இருக்கும், செல்லுலோஸ் இருக்கும், ஹெமி செல்லுலோஸ், லிக்னைன், வேக்சஸ் அண்ட் சம் வாட்டர் போல சாலிபிள் காம்பவுண்ட். மேஜர் காம்பவுண்ட் ஆஃப் வந்து செல்லுலோஸ்ல வந்து செல்லுலோஸ் 60% இருக்கும், சம் 5 to 25% Sir, your audio isn't audible. அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த் அதிகமா கிடைக்கும். அதனால மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் between the fiber and many more. So interfacial adhesion between the fiber and matrix, matrixனா பாலிமர் மேட்ரிக்ஸ்க்கு ரெண்டுக்கும் இடையில நல்ல ஸ்ட்ரென்த் இருந்தா உங்களுக்கு மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கும். ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் ஃபைபர் வந்து எப்படி எந்த மாதிரி ஓரியன்டேஷன் சூஸ் பண்றோம், சம் பீப்புள வந்து ஃபைபர் ஓரியன்டேஷன் வந்து மாத்தும் பொழுது கரஸ்பாண்டிங்கா அது ஸ்ட்ரென்த் உங்களுக்கு ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணும் இதுல. ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் ஃபைபர், சம் பீப்புள் ஆர் யூசிங் திஸ் டைப் ஆஃப் கண்டினியூஸ் ஃபைபர் யூஸ் பண்ணாங்க, சம் பீப்புள் ஆர் டிஸ்கண்டினியூஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ரேண்டம் ஓரியன்டேஷன். ஸோ இப்போ இதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணுறது மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணும். சப்போஸ் ரேண்டம் பண்றீங்கன்னா அதோட தகுந்த மாதிரி உங்களுடைய மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் காம்போசிட் ஃபைனல் மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து வெரி ஆகும். கண்டினியூஸ் இருந்தால் அதோட வெரி ஆகும். ஸோ இதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஓவரால் தான் ஃபைனல் ஓவரால் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் வந்து காம்போசிட்டுடைய ஸ்ட்ரென்த். ஸோ எந்த மாதிரி சூஸ் பண்றோம், ரேண்டமா சூஸ் பண்றீங்களா, டிஸ்கண்டினியூஸ் யூஸ் பண்றீங்களா, கண்டினியூஸ் யூஸ் பண்றீங்களா, அதை பொறுத்தும் ஸ்ட்ரென்த் வேரி ஆகும். ரெசினோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து குட் மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும், டஃப்னஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கணும், அட்ஹெசிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கணும், குட் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு என்வரன்மெண்ட் டிகிரேடேஷனோட இருக்கணும். ஸோ இந்த 5 ப்ராப்பர்ட்டி ரெசினுக்கு மேஜர், அதாவது இதெல்லாம் வந்து கம்பல்சரி இருக்கணும் இதை சூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி, ரெசினை சூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி. ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் ரெசினுக்கு இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும். அதே மாதிரி ஃபைபரை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷார்ட் ஃபைபரா யூஸ் பண்ணுவாங்க, ரோவிங் யூஸ் பண்ணுவாங்க, நான் ஓவியன் வியூஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஓவியனை நான் ஓவியனை யூஸ் பண்ணினா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்ட்ரென்த் மாறும். இது வந்து வியூஸ். இது மாதிரி இந்த நார்மலா ஷார்ட் ஃபைபர் இல்லாம, இந்த மாதிரி ஷார்ட் ஃபைபர் இல்லாம இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணா இதோட ஸ்ட்ரென்த், இதோட காம்போசிட், இந்த ஃபைனல் காம்போசிட் ஸ்ட்ரென்த்தும் இதோட காம்போசிட் ஸ்ட்ரென்த்தும் வேரி ஆகும். ஸோ எந்த மாதிரி ஓரியன்டேஷன், ஜாமெட்ரி ஓரியன்டேஷன் தான் ஃபைபருக்கு இருக்கு, அதை பொறுத்து உங்களோட ஸ்ட்ரென்த் மாறும். ஸோ இதுல நம்ம எது வேணா சூஸ் பண்ணலாம். அடுத்து வந்து ரெசினுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸும் முக்கியம். ஸோ ரெண்டு தான் இம்பார்ட்டன்ட் பேராமீட்டர் ஃபார் ஃபைனல் காம்போசிட் ஸ்ட்ரென்த் டிசைட் பண்ணுது.
ஸோ வாட் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ்? ஸோ நேச்சுரல் ஃபைபர் யூஸ் பண்ணுவோம் என்னென்ன அட்வான்டேஜ்னா ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லினா நம்ம வீட்ல எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பயோடிகிரேடபிள், ஈஸியா டிகிரேடபிள் ஆகிடும், என்வரன்மெண்டல் இஷ்யூஸ் வராது. அவைலபிள் லார்ஜ் அமௌண்ட்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பனானா ஃபைபர் வந்து இதாக கிடைக்கும். பனானா ஃபைபர் வந்து லார்ஜ் அமௌண்ட்ஸ். ஸோ வந்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட், திருச்சி டிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பனானா ஃபைபர் வந்து ஹியூஜ் அமௌண்ட் வேஸ்டா கிடைக்கு. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம யூஸ்ஃபுல்லா கன்வெர்ட் பண்ணலாம். ரெனியூவபிள், ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம். சீப் அண்ட் லோ டென்சிட்டி, லோ காஸ்ட், ஹைலி டிஸ்போசபிள். இது மாதிரி நிறைய வந்து ஆர்டர் அட்வான்டேஜ் இருக்கு. ஸோ இந்த நேச்சுரல் ஃபைபர் யூஸ் பண்ணும்போது ஸோ இது மாதிரி நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்கு. பட் மேஜர் டிராபேக் ஆஃப் நேச்சுரல் ஃபைபர் அப்படின்னா ஐ மாஸ்டர். ஸோ என்ன இதெல்லாம் வந்து பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். இப்போ வந்து நீங்க நேச்சுரல் ஃபைபர் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், அது ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஐ வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் இருக்கும். அதே மாதிரி பூவர் ரெட்டபிலிட்டி இருக்கும். எது பாலிமர் மேட்ரிக்ஸோட சரியா இது பண்ணாது. ஏன்னா பாலிமர் வந்து நான் போலார், மேட்ரிக்ஸ் வந்து இந்த நேச்சுரல் ஃபைபர் வந்து ஹைலி வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன். ஸோ ரெண்டும் வந்து ப்ராப்பரா மிக்ஸ் ஆகல அப்படின்னாக்க மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப கம்மியாயிரும். ஸோ இது வந்து இப்போ இன்சியலி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த் அதிகமா இருக்கும். பட் ஆஃப்டர் 6 months, ஆஃப்டர் 2 years பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட காம்போசிட் ஸ்ட்ரென்த் வந்து வீக் ஆயிரும். ஸோ இதுதான் நேச்சுரல் ஃபைபரோட டிராபேக். மெயின்லி வந்து வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் இஸ் அ மேஜர் ரோல் இந்த காம்போசிட், ஃபைனல் காம்போசிட் மெட்டீரியலோட ஸ்ட்ரென்த் பேஸ்ட் ஆன் இந்த ஹைலி மாய்ஸ்டர் அப்சார்ப்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் ஃபைபர் வந்து டீஸ்டெபிலைஸ் த காம்போசிட். So our motto is we want to remove the water absorption properties and improve the strength. So two things. So what are the negative point in the composite வந்து நாங்க சால்வ் பண்ணோம்னா அதுக்கு ஒரே ஆப்ஷன் வந்து என்னன்னா கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும். பிஃபோர் கோயிங் டு மேக் நேச்சுரல் ஃபைபரை வந்து கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி என்ன பண்ணும், அதோட சர்ஃபேஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணும். ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரே ஆப்ஷன் வந்து அதை வாட்டர், அதாவது அது உள்ள மாய்ஸ்டரை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஆப்ஷன் வந்து சொல்யூஷன் வந்து நீங்க வந்து நேச்சுரல் ஃபைபரை வந்து கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி அதோட வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணணும். ரெண்டாவது வந்து அதை ரிமூவ் பண்ணுறதா சர்ஃபேஸை ஆக்டிவேட் பண்ணணும். அப்போதான் பாலிமரோட ப்ராப்பரா மிக்ஸ் ஆகும். ஸோ அதுக்கு ஒரே ஆப்ஷன் வந்து கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் ஸ்ட்ரென்த் இருந்தாலும் இதை வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸையே வந்து ட்ரீட்மெண்ட் மட்டுமே பத்தாது. அதை நேனோ மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணா அதோட வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து இருக்கிற நல்லிஃபை ஆகும். அதனால ரொம்ப கம்மியா போகும். அது இல்லாம ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ நேனோ மெட்டீரியல் மட்டும்தான் ஒரே சொல்யூஷன் டு சால்வ் திஸ் ப்ராப்ளம். ஸோ இதோட ப்ராப்ளம் இந்த காம்போசிட்டோட ஃபைனல் காம்போசிட் வந்து ஸ்டேபிளா செவரல் இயர்ஸ் இருக்கணும். அப்பதான் ஆட்டோமொபைலுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும். இப்போ இன்சியலி பாத்தீங்கன்னா இப்போ நார்மல் காம்போசிட் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 1 or 2 yearsல பாத்தீங்கன்னா அது வந்து சிஸ்டம் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகும், டீஸ்டெபிலைஸ் ஆகும். ஸோ அந்த நெகட்டிவ் பாயிண்ட்டை நாங்க வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணனா, ஒன்னு கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணோம், ரெண்டாவது வந்து நேனோ மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணோம். ரெண்டு ப்ராப்ளத்தையும் நாங்க சால்வ் பண்ணோம். ஸோ வாட் ஆர் த பிசிக்கல் மெத்தட்? சர்ஃபேஸ் மாடிஃபிகேஷன் எப்படி பண்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் ஃபைப்ரிலேஷன் பண்ணலாம், எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணலாம். ஸோ இது கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் மெத்தடு. பட் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்கேல்ல தீஸ் 2 methods is feasible. பட் அவர் லேப்ல இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ வி ஃபாலோடு கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்ல ஆல்கலி ட்ரீட்மெண்ட், ஃபார்மிக் ஆசிட் ட்ரீட்மெண்ட், அசைலேஷன், benzylation, hydrogen peroxide treatment, K1 treatment, silane treatment. So we have done all the chemical treatment to surface activation of this fiber. So fiber OH after the treatment with the sodium hydroxide converted into smooth surface, as well as for example benzyl chloride react with the fiber surface and converted to benzylated product. The benzylated product, fiber product, is more strength and more shining surface. We got it. So why you need a chemical treatment? So improve the adhesion between the fiber surface and the polymer matrix. The polymer matrix க்கும் fiber surface க்கும் ஒரு நல்ல அட்கர்ஷன் கிடைக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணும், இந்த கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். செகண்ட் திங் வந்து இன்க்ரீஸ் த ஃபைபர் ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் பண்ண. இப்போ கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி பிஃபோர் கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட், ஆஃப்டர் கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த் பாத்தீங்கன்னா ஃபைபரோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும். ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண பிறகு ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்புறம் ரெடியூசிங் வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பை காம்போசிட் வந்து இந்த கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாம நீங்க வந்து காம்போசிட் ரெடி பண்ணீங்கன்னா அதோட ஸ்டெபிலிட்டி வந்து அவ்வளவு இதா இருக்காது. கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் கம்பல்சரி. இப்போ கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாம நீங்க காம்போசிட்டே பண்ணக்கூடாது. ஸோ இன்க்ரீஸ் மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸா காம்போசிட் மெட்டீரியல், ஃபைனல் காம்போசிட் மெட்டீரியல் வந்து மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் எந்த அளவு பண்றோம் அதோட பெர்சன்டேஜ் பொறுத்து தான் நமக்கு ஃபைனல் காம்போசிட் மெட்டீரியல் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக கிடைக்கும். ஸோ இந்த சர்ஃபேஸ் ரஃப்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண என்ன ஆகும், ஃபைபர் வந்து ரொம்ப நீங்க நார்மலா
ட்ரீட்மெண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி எடுத்தீங்கன்னா அந்த ஃபைபர் சர்ஃபேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இதா இருக்காது, சர்ஃபேஸ் எல்லாம் இருக்கும். இப்போ சர்ஃபேஸ் கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் பிறகு அந்த ஃபைபரோட சர்ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இது ஈஸியா பாலிமரோட நல்லா பைண்ட் ஆகி நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த் அதிகமா கிடைக்கும். ஸோ இது கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் parameter ஃபார் சர்ஃபேஸ் ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் ஃபைபர். ஸோ டிராபேக் அண்ட் நேச்சுரல் ஃபைபர் காம்போசிட்னா மெயின் சொன்னது வாட்டர் அப்சர்ப்ஷன். ஸோ வாட்டர் அப்சர்ப்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் வந்து இது மேஜர் டிராபேக் ஆஃப் கார்பன். ஸோ வி சால்வ்டு திஸ் ப்ராப்ளம், வாட்டர் அப்சர்ப்ஷன் ப்ராப்ளம், பை யூசிங் வாட்டர் அப்சர்ப்ஷனால இந்த நேச்சுரல் ஃபைபர் வில் சோ புவர் மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ இது வந்து நம்ம தவிர்க்க முடியாது. ஏன் அப்படின்னா நேச்சுரல் ஃபைபர் வந்து யூஸ்வலாகவே வந்து மாய்ஸ்டர் அப்சர்வ் பண்ணும். ஸோ அதனால அதோட நம்ம தவிர்க்க முடியாது. ஸோ அதை வந்து என்ன எப்படி சால்வ் பண்ண முடியும்னா அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னா, ஸோ வி ஹேவ் டு யூஸ் கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட். செகண்ட் திங் நேனோ மெட்டீரியல். ஸோ நேனோ மெட்டீரியல் ஒன்லி த சொல்யூஷன் வி கேன் சால்வ் திஸ் ப்ராப்ளம். ஸோ natural fiber contain hydroxyurea consist of cellular that make it susceptible to water absorption then affect the material mechanism. So இந்த இதுதான் இதோட மேஜர் ட்ராக். நேச்சுரல் ஃபைபர் வந்து வாட்டர் அப்சர்ப்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கிறதுனால மெக்கானிக்கல் மெட்டீரியலோட மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுது. ஸோ இது எப்படி நாங்க சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஒன்னு வந்து நேனோ மெட்டீரியல் சச் சிலிக்கான் கார்பைடு, நேனோ கிளே can added into the natural fiber reinforced composite add பண்ணும்போது we overcome water absorption problem. So we can solve this problem by using nano clay, nano material. Nano material it may be anything. Nano clay இருக்கலாம், nano silicon carbide இருக்கலாம், silver material இருக்கலாம், copper, zinc oxide, several nano material யூஸ் பண்ணும்போது small trace amount 1%, 2% யூஸ் பண்ணும்போது the major problem solve ஆயிடுச்சு. இது major water absorption problem completely we solved this problem. As we reduce the water absorption problem. Second thing, increase the mechanical strength. Nano material not only reduce the water absorption properties and increase the mechanical strength of the final composite. So what are the nanomaterials? So nanomaterial may be a nanoparticle, nanofiber. Fiber itself we can convert it into nanofiber. So normal fiber என்ன பண்ணலாம், நம்ம வந்து chemical treatment, not only chemical treatment, some ட்ரீட்மெண்ட் வழியாவே அது வந்து ஃபைபரே வந்து நேனோ ஃபைபரா we can convert it. Instead of நார்மல் ஃபைபர் யூஸ் பண்றதுல ஃபைபரே நேனோ ஃபைபரை கன்வெர்ட் பண்ணலாம், நேனோ கிளே யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நேனோ we use it நேனோ பார்ட்டிகல், நேனோ ஃபைபர் ஆர் நேனோ கிளே. There are several nano materials are there. So these are all because in the nano composite special character, nano particle due to smaller particle size, due to very small particle size enhance the mechanical properties in the matrix. So in the nanomaterial special properties enhance the mechanical strength of our final composite material as well as reduce the water absorption. That is a major drawback. These two properties major drawback of conventional composite material. So conventional composite material in the two negative point, this negative point of we solved using nanomaterials. Advantage of nano composite, nanomaterial performance of composite material, the performance of composite material enhance ஆச்சு. இந்த நேனோ மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா ட்ரெடிஷனல் வந்து இதோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து கம்மியா இருக்கு. நேனோ மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணும்போது அதோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து ட்ரெமெண்டஸா இன்க்ரீஸ் ஆகுது. So these are all several mechanical, thermal, electrical, magnetic, electrical, so multiple mechanical, electrical, all the properties increased if you use trace less amount of less than 5%, less than 5% nanomaterial useful for converted into high mechanical strength of the final composite material. So what are the methodology we can use it for composite material? So in literature more than several methods are there, but important methods are compression molding technique, resin transfer molding, spray hand layup, filament weighting, first filtration, reaction injection molding. But we focused on compression molding. So some people are followed injection molding, but we focused on compression molding, the technique for composite making. So in our lab we use polyester resin. Finally based on the literature identification, finally based on the good mechanical properties, some basic character of polyester resin, good mechanical, good adhesive properties,
strong adhesion between polymer matrix. Based on this basic things, we've chosen polyester resin as one of the resin, and kenaf fiber. Kenaf fiber எல்லாத்துக்கும் தெரியும். kenaf fiber ஒண்ணுமே இல்ல, வீட்டுல புளிச்சக்கரை வந்து வாங்கி அந்த தண்டை கீழே தூக்கி போட்டுருவீங்க. அந்த தண்டை எடுத்து நாங்க வந்து வெயில காய வச்சு அதை நாரா மாத்திடுவோம். ஸோ அந்த ஃபைபரை மாத்திட்டு அந்த ஃபைபர் வந்து நாங்க என்ன பண்ணுவோம், இது மாதிரி ஹேண்ட் லேயர்ஸ்ல வந்து இது மாதிரி பண்ணிடும். சாக்கு இருக்குல்ல அந்த சாக்கு மாதிரி கட் பண்ண எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து kenaf ஃபைபரை வந்து இது மாதிரி நாங்க பின்னிடுவோம். பண்ணிட்டு அதை வந்து நேனோ மெட்டீரியல் வந்து நாங்க யூஸ் பண்ணது சில்வர் நேனோ பார்ட்டிகல் as well as காப்பர் நேனோ பார்ட்டிகல். சில டிஃப்ரெண்ட் நேனோ மெட்டீரியல் ட்ரை பண்ணோம். பட் ஃபர்ஸ்ட் this kenaf fiberல we used only silver nano particle, but other fiberல we used copper nano particle, zinc oxide, nano clay, and nano silica. We used 5 nano material for different fiber, but kenaf fiberல we used only silver nano particle and compression molding technique, and some additives need accelerator and a catalyst. These are all important things for composite making. So these are all the scheme of the overall conclusion of our work. First, kenaf fiber, then we go to do chemical treatment. We used followed all the treatment: sodium hydroxide, formic acid treatment, benzyl chloride, then KM1 treatment, and sodium hydroxide treatment. So out of all the treatment, finally KM1 treatment only the best of the better. We got a better mechanical properties only with the KM1 treatment. Then after treatment, we go to dry with the wash and drying. We got better adhesion, better surface treatment, surface modification. We got better. So before treatment, after treatment, we got smooth fiber. Then we have to keep in the we followed compression molding techniques. We have to keep in the compression molding compressor. Then we used the polyester resin and silver nanoparticle. Finally end up with the composite KM104 treated OVN kenaf fiber silver nano biocomposite. See, for example, here this without silver only the 30% only we got strength, but after adding silver nanoparticle we got 20 times more. We got better mechanical strength, but using silver nanoparticle as well as less water absorption. So we solved two problem in the composite, natural fiber composite. One is water absorption, second is strength. But we solved both problem. One is water absorption problem, second is more mechanical strength after using silver nanoparticle. For example, this is without silver nanoparticle, this is tensile strength of our composite material. After adding silver nanoparticle, we got better tensile properties. So these are overall. So why need this one application of natural fiber composite? So not only this one, because several application of this composite material. One is building and the construction industry, storage device industry, furniture industries, transportation industry. We focused on only automobile parts, but sports industry also is there, textile industry. Application natural fiber composite. See, we can see domestic application, wood fiber. These are all wood fiber composite. So these are all, in foreign, most of the abroad people, they followed this wood fiber only. Particularly recently the update came, the Benz car, most of the parts of the Benz car, they have found only banana fiber reinforced composite material. See, even automobile partsல வந்து இது ஒரு முக்கியமான இது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா டோர் பண்றாங்க, சீலிங் இருக்கு, இன்ஜின் பண்றாங்க, பேசஞ்சர் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ், இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பனானா ஃபைபர்ல வந்து காம்போசிட் மிக்ஸ் பண்ணி so they are made very nice bio fiber Benz carல. So different bio fiber reinforced composites. So different parts of the automobile partsல வந்து banana fiber ஓட composite யூஸ் பண்ணி பண்றாங்க. So these are all examples from so the article they published, macromolecular material and engineering using wood fiber யூஸ் பண்ணி இந்த automobile parts எல்லாம் பண்றாங்க. So recently in the eco-friendly bicycle with bamboo frame
மேட் இன் இந்தியா. ஸோ இந்த சைக்கிள் வந்து இந்த கப்புள்ஸ் என்ன பண்ணிருக்குன்னா இந்த சைக்கிள் வந்து அந்த மெயின் இந்த ஃப்ரேம் ஃபுல்லா என்னாகும் மூங்கில் வச்சு என்ன பண்றாங்க பாம்போ ஃப்ரேம் வச்சு அதை பாலிமரை மிக்ஸ் பண்ணி அது ஸ்டேபிள் மெட்டீரியலா கன்வெர்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாமே இந்தியாவில தயார் பண்ணி இந்தியாவிலே அதை வந்து சேல்ஸ் பண்றாங்க, ப்ராடக்டா டெவலப் பண்ணிட்டாங்க. இதெல்லாம் வந்து லிட்ரேச்சர்ல வேஸ்ட் மெட்டீரியல் வேஸ்ட்டை வந்து என்ன பண்றாங்க இது மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணி யூஸ்ஃபுல் மெட்டீரியலா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அனதர் பிக் திங்ஸ் வந்து பயோ பிளாஸ்டிக். நெக்ஸ்ட் வந்து இதுதான் வந்து அதிகமா ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடியது வந்து பயோ பிளாஸ்டிக். ஸோ இது பயோ பிளாஸ்டிக் வந்து இது மாதிரி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வேஸ்ட் ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி. ஸோ அக்ரோ பேஸ்டு இது லிக்னோ செல்லுலஸ் ஆர்கானிக் வேஸ்ட் இது எல்லாமே வேஸ்ட்டை வந்து என்ன பண்றாங்க யூஸ்ஃபுல்லா மெட்டீரியலா கன்வெர்ட் பண்றாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த பயோ பிளாஸ்டிக் வந்து என்னோட அட்வான்டேஜ் பார்த்தா ரீசைக்கிள் பண்ணிக்கலாம், பயோடிகிரேடபிள் ஃபாஸ்ட். ஸோ இதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சரே இதுதான். நெக்ஸ்ட் பிக் திங்ஸ் வந்து இது பயோ பிளாஸ்டிக். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் நிறைய மெக்கானிக் இன்ஜினியர் வந்து இந்த ஃபீல்ட்ல ஒர்க் பண்ணீங்கன்னாக்கா நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய கிடைக்கும். ஏன்னா இதுதான் வந்து ஃபியூச்சரே. பயோ பிளாஸ்டிக் இஸ் நெக்ஸ்ட் பிக் திங்ஸ். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அப்ரால வந்து ஆரஞ்சு ஜூஸ், ஆரஞ்சுடைய அந்த ஜூஸ் ஷாப்ல வரக்கூடிய அந்த பீல் எடுத்து என்ன பண்றாங்க கப்பா ஆரஞ்சு டிஸ்போசல் கப்பா பண்ணிட்டாங்க. இது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பயோ பிளாஸ்டிக் தான். பயோ வேஸ்ட் பேக்ஸ், டிஸ்போசபிள் டேபிள் வேறு, கேரி பேக் ஃபுல்லாக இதெல்லாம் பயோடிகிரேடபிள். இதெல்லாம் பயோடிகிரேடபிள் பயோ பிளாஸ்டிக். ஸோ இது மாதிரி வாட்டர் கேன் கூட என்ன பண்றாங்க நீங்க நிறைய பேர் இப்போ நிறைய ப்ராப்ளமே என்வரன்மெண்டல் இஷ்யூ வந்து வாட்டர் கேன் தான். ஸோ இதெல்லாம் பயோடிகிரேடபிள் வாட்டர் கேன் வந்து இப்போ நிறைய யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. அப்ராட்லாம் இந்த அதாவது இண்டஸ்ட்ரி வேஸ்ட் அதாவது இந்த நேச்சுரல் இது இந்த கேன்ல ரெடி பண்றாங்க. அதனால இந்த நிறைய இதா இருக்கு. அதே மாதிரி ஃபிளெக்சிபிள் பேக்கிங். ஸோ இந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுட்டுலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த நிறைய வந்து ஃபுட் பேக்கிங் வந்து இந்த பயோ பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணும்போது ஸோ ரொம்ப நாள் கெடாது. உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபங்கல் அட்டாக். ஸோ வந்து ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 days அதுக்கு மேல உங்களுக்கு விற்க முடியாது. பட் இந்த மாதிரி பேக் பண்ண ஆன்டி ஃபங்கல் கோட்டிங்லாம் இருக்கு. ஸோ ஆன்டி ஃபங்கல் கோட்டட் பயோ பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த ஃபுட் பேக்கிங் வந்து ரொம்ப நாள் 15 days 1 month வரைக்கும் எந்த ஃபங்கல் அட்டாக் பண்ணாம ரொம்ப ஸ்டேபிளா வச்சுக்கலாம். ஸோ இதுதான் வந்து நெக்ஸ்ட் ஃபியூச்சர். ஸோ பயோ பிளாஸ்டிக் வந்து மேஜர் திங்ஸ் வந்து நம்ம இப்போ ஃபியூச்சர்ல இனிமே எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுல நிறைய ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா நல்ல ஃபியூச்சர் இருக்கு. அதனால இதுல ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. ஸோ நாங்க ரீசென்ட்லி பார்த்தோன்னா இந்த புளிச்சக்கரையில வச்சு நேனோ மெட்டீரியல் சில்வர் நேனோ பார்ட்டிகல் புளிச்சக்கரையில வந்து நாங்க வேஸ்டா நிறைய இருந்துச்சு. அந்த வேஸ்ட்லாம் நாங்க கனெக்ட் பண்ணி ஸோ அதுல இருந்து யூஸ்ஃபுல் மெட்டீரியலா கன்வெர்ட் பண்ணோம், ஆட்டோமொபைல் பார்ட்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணோம். ஸோ இதுக்காக அந்த பேப்பர் வந்து அக்செப்ட் ஆயிடுச்சு. அந்த பேப்பர் வந்து ஜெர்னல் மெட்டீரியல் ரிசர்ச் அண்ட் டெக்னாலஜில வந்திருக்கு, இம்பேக்ட் பெட்டர் 5.2. ஸோ இந்த ரீசென்ட்லி இங்க பப்ளிஷ் பண்ணிட்டோம். ஸோ வேஸ்ட் டு யூஸ்ஃபுல் மெட்டீரியல். ஸோ இது வந்து மெயினா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபசர் வந்து சரோஜதேவி முத்துசாமி ஃப்ரம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அண்ட் மை பிரதர் சின்னப்பா டூயிங் PhD அண்ட் மை so teamwork final we end up with the good mechanical properties உள்ள composite material finally end up with the issue. So next topics material for and flexible and printed electronics. So இதே மாதிரி தான். So our motto is waste to useful material. Next is so conventional method to advanced technology, using advanced technology யூஸ் பண்ணி மாடர்னா யூஸ் பண்ற மாதிரி. இப்போ ஹியர் ஆஃப்டர் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் பிகம் ஃபிளெக்சிபிள். இப்போ ஃபிளெக்சிபிள் பார்த்தீங்கன்னா வாட்ச் வந்து மொபைலே வந்து வாட்ச் மாதிரி கட்டிக்கலாம். அது இல்லாமல் பிரிண்டபிள் எலக்ட்ரானிக்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டன் டேஸ்ல வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லாம் பண்றதுன்னா வந்து ரொம்ப டஃப். அதுல வந்து 1000 degree Celsius போகணும். அந்த பிசிபி போர்டு ரெடி பண்றதுல 1000 degree போகணும். அப்போ அது வந்து ஸோ ரொம்ப டஃப். அந்த மேக்கிங் ப்ராசஸ் வந்து லித்தோகிராஃபில பண்ணுவாங்க, அது ரொம்ப டஃப். ஸோ அப்போ என்ன பண்றாங்க அந்த கன்வென்ஷனல் மெத்தட் வேணும். ஸோ இதுதான் வந்து இப்போ டெவலப்மெண்ட் மாடர்ன் டெக்னாலஜி ஃபார் மெட்டீரியல் ஃபார் ஃபிளெக்சிபிள் அண்ட் பிரிண்டபிள் எலக்ட்ரானிக்ஸ். ஸோ இது வந்து மெயின் வந்து கண்டக்டிவ் நேனோ மெட்டீரியல் ஃபார் அண்ட் பிரிண்டட் எலக்ட்ரானிக்ஸ். ஸோ இது நியூ ஃபீல்டு, நியூ திங்ஸ். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுல நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணாங்கன்னாக்கா இதுலயே நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய கிடைக்குது. வேர்ல்டு ஃபுல்லா நிறைய பேர் இந்த வந்து பிரிண்டட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அதாவது ஃபிளெக்சிபிள் பிரிண்டட் எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணா உங்களுக்கு பெட்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும், ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும். ஸோ பிரிண்டட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் என்ன ஓல்டன் டேஸ்ல அந்த ஃபிளெக்சிபிள் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பிரிண்டபிள் பிளாஸ்டிக் அண்ட் பேப்பர். ஸோ சர்க்கியூட்டே வந்து பிளாஸ்டிக்ல வருது, பேப்பர்ல வருது. சர்க்கியூட்ல வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க, அதுக்கு முன்னாடி ஓல்டன் டேஸ்ல என்ன பண்ணுவோம், இந்த போட்டோ லித்தோகிராஃபி ட்ரெடிஷனல் மெத்தட்ல என்ன பண்ணி எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் ஆர் மெயின்லி மேனுஃபேக்சர்டு பை
ஃபோட்டோலித்தோகிராஃபில யூஸ் பண்ணுவாங்க, வேக்யூம் டெபாசிட் பண்ணுவாங்க, எலக்ட்ரோலெஸ் பிளாட்டிங் ப்ராசஸ். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணணும். இதான் ஓல்ட் அண்ட் கன்வென்ஷனல் மெத்தடு ஃபார் இந்த பிசிபி போர்டு எல்லாம் பண்ணும்போது பண்ணுவாங்க. எலக்ட்ரானிக் சர்க்யூட்ஸ் டிவைஸ் பண்ணும்போது இந்த 3 தான் மேஜர்: ஃபோட்டோலித்தோகிராஃபி, வேக்யூம் டெபாசிஷன், எலக்ட்ரோலெஸ் பிளேட்டிங். ஸோ இதுக்கு வந்து மல்டி ஸ்டேஜ் வேணும், நிறைய ஸ்டேஜ் போகணும். ஹை காஸ்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வேணும். ஹை காஸ்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருந்தால் தான் பண்ண முடியும். அண்ட் என்வரான்மெண்டலி அன்டிசைடபிள் கெமிக்கல்ஸ். இந்த பண்ணும்போது என்ன ஆகும், கெமிக்கல்ஸ் நிறைய வேஸ்ட் ஆகும், அது வந்து என்வரான்மெண்ட் அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ இதான் மேஜர் டிராபேக். அது மட்டும் இல்லாமல் பர் இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 300 பில்லியன், நெக்ஸ்ட் 20 இயர்ஸ் 300 விகவுட் தேவை இருக்கு. 300 பில்லியன் வந்து நெக்ஸ்ட் 20 இயர்ஸ்ல வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் பிரிண்டர்ல தேவை, மார்க்கெட்ல இதெல்லாம் தேவை. பட் என்ன ஆகும், வி நீடு மேனுஃபேக்சர் டெக்னாலஜி ஃபாஸ்ட் அண்ட் சீப்பர் அண்ட் ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கணும். ஸோ வி நீட் நியூ டெக்னாலஜி, ஃபாஸ்டா இருக்கணும், அதே சீப்பாகவும் இருக்கணும், ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கணும். ஸோ இது வந்து கன்வென்ஷன்ல வந்து பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபிளெக்சிபிள் இது எலக்ட்ரானிக்ஸ் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய மேஜர் டிவைஸ் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ்லாம் இந்த மாதிரி கன்வென்ஷன்ல பண்ணும்போது நிறைய ப்ராப்ளங்கள் இருக்கு. ஸோ ஹை காஸ்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கும், மல்டி ஸ்டேஜ் இருக்கும். இதெல்லாம் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றது நியூ டெக்னாலஜி தேவை. அந்த நியூ டெக்னாலஜி தான் வந்து printed electronics, particularly we focused on conductive nanomaterial. So conductive nanomaterial என்ன இருக்கும், மெயின்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா நானோ பார்ட்டிகல், டிஸ்பர்ஸ் நானோ பார்ட்டிகல். இட் மே பி சில்வர் நானோ பார்ட்டிகல், காப்பர் நானோ பார்ட்டிகல், ஆர் கோல்டு நானோ பார்ட்டிகல், ஆர் ஆர்கனோமெட்டாலிக் காம்பவுண்ட்ஸ். இட் மே பி ஆர்கனோமெட்டாலிக் காம்பவுண்ட் ஆர் கண்டக்டிவ் பாலிமர். these three தான் மெயினா யூஸ் பண்றாங்க. சம் கேஸ்ல வந்து கண்டக்டிவ் நானோமெட்டீரியல், கண்டக்டிவ் பாலிமர், பாலிபிரோல், பாலிதைஃபின். பாலிதைஃபின்ல வந்து நிறைய பேர் வந்து சோலார் எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்றதுக்காக இந்த பேனல் யூஸ் பண்றாங்க. பாலிதைஃபின் வந்து கண்டக்டிவ் நேனோ யூஸ் பண்றாங்க. இது பாலிமர் மெட்டீரியல். இதுல மெயினா யூஸ் பண்றாங்க. சம் பீப்புள் ஆர் நேனோ மெட்டீரியல், நேனோ பார்ட்டிகல், பர்டிகுலர்லி காப்பர், சில்வர், கோல்டு. ஸோ மெயின் வந்து டிராபேக் என்னன்னா, இதோட கண்டக்டிவ் நேனோ மெட்டீரியல் வந்து மெயின் டிராபேக் என்னன்னா அக்ரிகேஷன், ஸ்டெபிலிட்டி. கம்பேரிட்டிவ் பிரிண்டட் டிவைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட பிரிண்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து என்னன்னா பிளாஸ்டிக், வுட்டு, பிளாஸ்டிக் பண்ணலாம், வுட்ல பண்ணலாம், லெதர் பண்ணலாம், எல்லாத்துலயும் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க, பேப்பர்ல பண்ணலாம். பட் இது என்ன ஆகும், இந்த மாதிரி பண்ணும்பொழுது அது வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங் ப்ராப்ளம். ஸோ அதை எப்படி சால்வ் பண்றது? ஸோ இந்த கண்டக்டிவ் மெட்டீரியல் இட் மே பி சில்வர் மெட்டீரியல், கோல்டு, யுத்தனியம், பிளாட்டினம். பிளாட்டினம், யுத்தனியம் ரொம்ப காஸ்ட்லி, கோல்டு ரொம்ப காஸ்ட்லி, சில்வர் காஸ்ட்லி தான். பட் ஈவன் தோ நீட் எலக்ட்ரானிக் மெட்டீரியல் நீட் மோர் தேவை இருக்கனால இது வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ணலாம். சில்வர் தான் இருக்கிறதுலே காப்பர் அண்ட் சில்வர். காப்பரோட டிராபேக் என்னன்னா அது வந்து ஈஸிலி ஆக்சிடபிள் மெட்டீரியல், அதனால காப்பரை அதிகமா யூஸ் பண்ண முடியாது. பட் we are trying to solve ஆக்சிடேஷன் எப்படி ப்ரிவென்ட், ஆக்சிடேஷனா காப்பர் வந்து எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்றது அப்படின்னு பத்தி திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அது ஒன் ஆஃப் த திங்ஸ். ஒன்ஸ் காப்பரை வந்து சால்வ் பண்ணிட்டேன்னா மேஜர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ப்ராப்ளத்தை எல்லாம் சால்வ் பண்ணிடலாம். மெயின்லி we are focusing on now சில்வர் நானோ பார்ட்டிகல் அண்ட் கோல்டு நானோ பார்ட்டிகல். சம் பிளேஸ்ல வந்து கார்பன் பேஸ்டு நானோ மெட்டீரியல், கிராஃபின் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து சிஎன்டி, கார்பன் நானோ டியூப் வந்து கிராஃபின். ஸோ இதுதான் மட்டும் தான் அந்த மெட்டீரியல், கண்டக்டிவ் நேனோ மெட்டீரியல் வந்து இதை வந்து மெயினா யூஸ் பண்றது வந்து இப்போ வேர்ல்டு வைடு யூஸ் பண்றது வந்து ஒன்னு சில்வர், கோல்டு இது யூஸ் பண்றாங்க, நேனோ மெட்டீரியல் யூஸ் பண்றாங்க. ரெண்டாவது கார்பன் பேஸ்டு மெட்டீரியல் சிஎன்டி அண்ட் கிராஃபின். ஸோ இதுதான் வந்து கண்டக்டிவ் நேனோ மெட்டீரியல். ஸோ அதை வந்து என்னன்னா என்ன சேலஞ்சஸ் அப்படின்னா, அந்த மெட்டீரியல்ல வந்து என்ன பிரிண்ட் பண்ணும்போது அதோட சப்போஸ் இது கன்வெர்ட் இங்கா கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா ஸோ அதோட மெயின் என்னது, இங்கோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் விஸ்காசிட்டி வந்து 8 to 15 CPS இருக்கணும். அது வந்து பிரிண்ட் ஆகும்போது வந்து அதோடைய இங்கோட ஸ்டெபிலிட்டி வந்து லாங் டைம் ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கணும். அது வந்து இப்போ வந்து இன்னைக்கு பிரிண்ட் பண்றீங்க, ஒரு இங்க ரெடி பண்ணி இன்னைக்கு பிரிண்ட் பண்றீங்க, இன்னைக்கு நல்லா இருக்கு, நாளைக்கு பண்ணும்போது என்ன ஆகும், பிரிசிபிரேட் ஆகக்கூடாது. பிரிசிபிரேட் ஆனா என்ன ஆகும், இங்க வந்து யாரும் யூஸ் பண்ண முடியாது, பிரிண்டர்ல போய் அது ட்ராக்கேஜ் எல்லாம் வந்து போய் அடைச்சிக்கும். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், அதுக்கு வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணணும். இப்போ இந்த மாதிரி எந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸும் அந்த நெகட்டிவ் பாயிண்ட் எல்லாம் சால்வ் பண்ணணும். ஸோ என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இருக்குன்னா, விஸ்காசிட்டி வந்து அதை டீல் பண்ணும், அந்த நாசல்ஸ்ல போய் அடைச்சிக்க கூடாது. இப்போ வந்து இங்க வந்து ரொம்ப இங்கோட விஸ்காசிட்டி அந்த மெட்டல் பார்ட்டிகிள் வந்து சாலிபிளா ஃப்ரீயா இருக்கணும், எந்த ஒரு பார்ட்டிகிள் இருக்கக்கூடாது. அப்படி இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும், அந்த டாப்லெட் வந்து நாசல்ஸ்ல வந்து அடைச்சிடும். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம சால்வ் பண்ணணும். ஸோ என்னென்ன சேலஞ்சிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னா, குட் பிரிண்டபிலிட்டி இருக்கணும், குட் அட்வர்சன் டு த சப்ஸ்டேட் ஸ்பெசிஃபிக். சப்போஸ்
நீங்க பிளாஸ்டிக்ல பண்ணா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிரிண்டபிலிட்டி வரணும், வுட்ல பண்ணா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிரிண்டபிலிட்டி இருக்கணும், லெதர்ல பண்ணும்போது அதோட ரிசல்ட் எது இருக்கணும். இதெல்லாம் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி தான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபைன் டியூன் பண்ணணும். ஃபைன் டியூன் பண்றது வந்து இங்க வந்து எப்படி ஃபைன் டியூன் பண்றது, ஏன்னா இப்ப ஸ்கிரீன் பிரிண்டபிளுக்கு விஸ்காசிட்டி அதிகமா இருக்கணும், இன்ஜெக்டிங்க்கு விஸ்காசிட்டி கம்மியா இருக்கணும். இப்போ இன்ஜெக்டிங்க்கு 8-15 இருக்குன்னா ஸ்கிரீன் பிரிண்டபிளுக்கு 300 சிபிஎஸ் வேணும். ஸோ ஸ்கிரீன் பிரிண்டபிள் அண்ட் இன்ஜெக்டிங், ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம இங்க வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணணும். ஸோ அப்போ என்னென்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா அக்ரிகேஷன். இப்போ இங்க ரெடி பண்ணி இந்த மெட்டீரியல் எப்படி வச்சிருந்தா என்னாகும், டைம் கோஸ். இப்போ டைம் கோஸ் போக என்னாகும், இந்த நேனோ மெட்டீரியல் வந்து மோர் மாலிகுலர் இது இருக்கிறதுனால மெட்டலா இருக்கிறதுனால டைம் கோஸ். இப்போ வந்து 1 வீக் கழிச்சு அல்ல நெக்ஸ்ட் டே 1 ஹவர் ஒரு 1 டே அல்ல 1 மந்த்துக்குள்ள என்னாகும், இங்க வந்து பிரிசிபிட் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ இதுதான் வந்து மேஜர் சேலஞ்சஸ். இந்த இங்க் கண்டக்ட் இங்க் ரெடி பண்றதோட மேஜர் டிராபேக் வந்து அந்த இங்க் ஷுட் பி ஸ்டேபிளா ஃபார் செவரல் இயர்ஸுக்கும் அந்த இங்க் வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கணும். அது மட்டும் வந்து அது இங்கோட விஸ்காசிட்டி நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும். அது சம் அடிட்டிவ்ஸ் ஆட் பண்ணணும். அது அடிட்டிவ்ஸ் ஆட் பண்ணி அதை வந்து இங்க வந்து ஸ்டேபிளாக வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து பிரிண்டபிலிட்டி. இந்த பிரிண்டபிலிட்டினா நாசில்ஸ்ல எங்கேயுமே அடைக்கக்கூடாது, அது மாதிரி அதோட பிளாக்கேஜ் இருக்கக்கூடாது, பிளாக் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இதான் வந்து ஹைலி சேலஞ்சிங் ப்ராப்ளம் இந்த நேனோ மெட்டீரியல் யூஸ் பண்றதுல. இப்போ சேலஞ்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா அனதர் ப்ராப்ளம், சில்வர் வந்து ஒன்று ப்ராப்ளம், மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஃபார் செவரல் இயர்ஸ் பட் எக்ஸ்பென்சிவ். பட் இந்த அலுமினியம் காப்பர் என்ன ப்ராப்ளம்னா, இப்போ டுடே நீங்க பிரிண்ட் பண்றீங்க, நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து கண்டக்டிவ் பார்த்தா இருக்காது. ஏன் என்ன ப்ராப்ளம்னா, அது மேல என்வரன்மெண்டல் ஆக்சிஜன் இது மாதிரி என்ன அலுமினியம் மெட்டல் இருக்குனாக்கா மேல வந்து ஒரு லேயர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஃபார்ம் ஆகும். அலுமினியம் ஆக்சைடு வந்து இது மேல வந்து ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு மெட்டல் வந்து உங்களுக்கு வந்து கண்டக்டிவ் இருக்காது. ஸோ அந்த கண்டக்டிவ் இல்லாம இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து வேஸ்டிங் ஆஃப் டைம். ஸோ 1 வீக்லயே உங்களுக்கு கண்டக்டிவிட்டி போயிடுச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட்ல சேல்ஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ இதுதான் வந்து அலுமினியம் வந்து சீப்பா இருக்கலாம், சீப்பா இருந்தாலும் என்ன பண்றது, அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லா கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது. அதுக்கு ப்ராப்ளத்தை நம்ம வந்து ஒரு லேயர் ஆஃப் வந்து நான் ஆக்சிடைசிங் மெட்டீரியல் ஒரு லேயர் வந்து இது மேல, இப்போ அலுமினியம் மெட்டல் இருக்குனாக்க இது மேல ஆக்சிஜனை வந்து டு அவாய்ட் ஆக்சிடேஷன் இது மேல ஒரு லேயர் ப்ரொடக்ஷன் இருந்துச்சுனாக்க உங்களுக்கு வந்து அலுமினியம் வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகாம கண்டக்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரிட்டைன் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி காப்பரும் அதே மாதிரி இந்த மேஜர் டிராபேக் வந்து காப்பர் ஆக்சைடு அண்டு இதாக காப்பர் ஆக்சைடா கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ அதுவும் ஒரு நெகட்டிவ் பாயிண்ட் தான். ஈவன் தோ போத் மெட்டல்ஸ் வந்து சீப்பா இருந்தாலும் அதோட நெகட்டிவ் பாயிண்ட் வந்து ஆக்சிடேஷன் மேஜர் ப்ராப்ளம். பட் we go to solve this oxidation problem, then is copper and aluminum is a better candidate for conductive nanomaterial flexible and printable electronics. இந்த 2 மெட்டல்ஸ் ரொம்ப மேஜர் ஓகே. பட் நெகட்டிவ் பாயிண்ட் வந்து ஆக்சிடேஷன். பட் சில்வர் அப்படி கிடையாது, சில்வர் வந்து லாங் ஸ்டேபிள், பட் சில்வர் வந்து மோர் எக்ஸ்பென்சிவ். அது மட்டும் இல்லாம so we have to get the conductivity. இப்போ கண்டக்டிவிட்டி வந்து சில்வர் வந்து மெல்டிங் பாயிண்ட் அந்த இது வந்து 1000 டிகிரி எபோவ் 1000 டிகிரி இருக்கு. பட் 1000 டிகிரி பிளாஸ்டிக், வுட், லெதர் இதெல்லாம் போகும்போது 1000 டிகிரி வந்து ரீடைன் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுதான் வந்து அதுதான் நேனோ மெட்டீரியல் யூஸ் பண்றது. நேனோ மெட்டீரியல் என்ன ஆகும், அதே சேம் கண்டக்டிவிட்டி we can get within room temperature. That is the major things. பட் அட்லீஸ்ட் ஹீட் பண்ணுங்கிறது எபோவ் மேக்ஸிமம் 100 டிகிரி வரைக்கும் நம்ம ஹீட் பண்ணலாம். எபோவ் 100 டிகிரி பிளாஸ்டிக் இதுல நம்ம வுட் லெதர்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது. பட் we achieved this process below 100 degree. Some case room temperature achieve பண்ணிருக்கோம் without any heating. After printing we can get the conductivity without any treatment, any thermal. We got the very good conductivity. Some case copper or copper some case need heating in the sense why you need heating, then only see in the layer we'll get the embedded some distance, the particles are in between, some particles, some gaps are there. We go after heating it will come the good conductivity like this granular size. Well, then we'll get the conductivity. But some case need this heating, some case no need. But we solved the conductivity room temperature itself, no need of in our case we solved all the problem without once printing happen, then we will get the conductivity without any heating. So some another problem, so if you use CNT and graphene based conducting, then it should not like this. So if you want to inject printing the sense ink should be highly like water like water. இது வந்து லைக் விஸ்கஸா இருந்தா நம்ம வந்து இன்ஜெக்டிங்ல யூஸ் பண்ண முடியாது. So that is another thing. So another problem, இந்த நாசல்ஸ் வந்து அது என்ன ஆகும், அதோட ஹைலி விஸ்கஸ் இது மாதிரி ஹைலி விஸ்கஸ் மெட்டீரியல் தான்
இந்த பிரிண்டிங் பண்ணும்போது இந்த நாசல்ஸ் வந்து பிளாக்கேஜ் பண்ணும். ஸோ வி ஹவ் டு சால்வ் திஸ் ப்ராப்ளம். இந்த மாதிரி எதனால ப்ராப்ளம் வருதுன்னா கிளாக்கிங் ஆகும். விஸ்காசிட்டியா இங்க் வி ஹவ் டு டிசைன் த திஸ் இங்க வந்து விஸ்காசிட்டியை ரெடியூஸ் பண்ணணும். திஸ் ஆர் ஆல் சேலஞ்சஸ். சில்வர் யூஸ் பண்றதுனால என்ன ஆகும், லாங் டைம் வச்சிருந்தீங்கன்னா பிரிசிபிடேட் ஆகும். அது இங்கு ஸ்டேபிளா இருக்காது. ஒரு நெக்ஸ்ட் டேவும் பிரிசிபிடேட் ஆகலாம், 1 மந்த்லி பிரிசிபிடேட் ஆகலாம், 1 வீக்லயும் பிரிசிபிடேட் ஆகலாம். ஸோ அந்த பிரிசிபிடேஷன் ஆகக்கூடாது. விஸ்காசிட்டி வந்து கடைசி ஸ்டேஜ் வரைக்கும் எந்த ஸ்டேஜ்லயும் வந்து பிரிண்டிங் ஆன பிறகு அது வந்து இதாகக்கூடாது. அதனுடைய பிரிண்டபிலிட்டி இதா இருக்கணும். எங்கேயும் பிளாக்கேஜ் பண்ணக்கூடாது. இது மாதிரி கார்பன் நேனோ மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணும் போதும் இது வந்து குட் எலக்ட்ரானிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், இந்த கார்பன் நேனோ மெட்டீரியல் குட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருந்தாலும் அதோட மேஜர் டிராபேக் வந்து இது மாதிரி ஹைலி விஸ்கஸ் இருக்கிறதுனால இதை வந்து பிரிண்ட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். பட் வி ஹவ் டு சால்வ் திஸ் ப்ராப்ளம். So we focused on in our laboratory, we focused on only the conductive nanomaterial, first particularly silvering and coppering and golding. We solved the most of the problem, negative effect of this problem we solved in our lab. First is viscosity problem. We solved most of the we used some additives, some other techniques. We reduce design. We designed accordingly our printing technology. Suppose injecting we need 3 to 5 CPS. So accordingly different formulation. Screen printable ink you need 200 to 1500 CPS. We propose another technology for making screen printable ink. So another same ink we used for conductive pen. So olden days conductive pen வந்து இப்போ நாங்க in our labல we developed. இதுல வந்து பார்த்தோன்னா இன்னைக்கு டுடே வந்து நீங்க கையெழுத்து போடலாம். இந்த இங்கு யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி கண்டக்டிவ் சர்க்யூட் ரெடி பண்ண முடியும். பட் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா இன்னைக்கு இந்த பேனா வந்து இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ டுமாரோ நெக்ஸ்ட் வீக் அல்லது நெக்ஸ்ட் மந்த் போகும்போது அந்த பிளாக்கேஜ் ஆச்சு. இதை வந்து இங்க எழுதலைன்னா அது ஃபெயிலியர் ஆகும். ஸோ வி சால்வ்ட் ஆல் த ப்ராப்ளம். த இங்க் ஷுட் பி ஸ்டேபிள் அண்ட் செவரல் இயர்ஸ், அப் டு 3 இயர்ஸ் வரைக்கும் நாங்கள் ஸ்டேபிளா வந்து இங்க் பேனா வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அந்த பேனா வந்து எந்த இடத்துலையும் ஸ்டக்கு கிடையாது. ஸ்டக் ஆகாம கண்டினியூஸ் எழுதிட்டே இருக்கு. கண்டினியூஸ் சர்க்யூட் போட முடியும். ஸோ வி சேம் இங்க் கண்டக்ட் இங்கை நாங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணி பேனா யூஸ் பண்ணோம். வி ஃபைல் த பேட்டர்ன். திஸ் அவர் டெக்னாலஜி as well as the ink. இந்த இங்கோட விஸ்காசிட்டியும் டிசைன் பண்ணோம். இது ஸ்கிரீன் பிரிண்டபிள் இங்கு. ஸோ இன்ஜெக்டிங் வந்து என்ன ஆகும், ரொம்ப திக்னஸ் இது விஸ்காசிட்டி கம்மியா இருக்கும். இது ஸ்கிரீன் பிரிண்டபிள் இங்க், இது இன்ஜெக்டிங். So we formulated a same material with a different application. For example, injecting also silver injecting, silver coppering, silver screen printable ink, silver ink for pen. So same ink we modified accordingly our requirement. ஸோ இது எல்லாம் என்ன, அது இதான் ஃபியூச்சர் வந்து இதெல்லாம் நியூ டெக்னாலஜி. கண்டக்டிவ் இங்க்ல வந்து என்ன ஆகும், என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் யூஸ் ஆங்க, கண்டக்டிவ் சர்க்யூட் பண்ணலாம், பஸ் பேர்ஸ் வச்சுக்கலாம், ஆண்டனா யூஸ் பண்ணலாம், எலக்ட்ரோட்ஸ் பண்ணலாம், சென்சர் பண்ணலாம். ஸோ இது எதெல்லாம் எந்தெந்த மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா பாலிமேடு பேப்பர், பிஇடி, பென்னு. ஸோ இது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல் டிபெண்டிங் அப்பான் அவர் ரெக்குயர்மெண்ட். சம் பீப்புள் வந்து பேப்பர்ல பிரிண்ட் பண்றாங்க, சம் பீப்புள் வந்து பாலிமேடு சீட்ல பண்றாங்க, பிஇடி சீட் பண்றாங்க, சம் பீப்புள் வந்து லெதர் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து லெதர்ல பண்றாங்க, வுட்ல பண்றாங்க. ஸோ எல்லாமே மெட்டீரியல் இது. ஸோ உங்களுடைய நெசசிட்டி தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய இங்கேயும் டிசைன் பண்ணோம், அதே மாதிரி மெட்டீரியலையும் டிசைன் பண்ணோம் உங்களோட அப்ளிகேஷன் தகுந்த மாதிரி. ஸோ பிரிண்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இப்போ அந்த சில்வர் இங்க் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணோம், அவங்களுடைய லேப்ல இந்த மாதிரி ஃபுல்லா சர்க்யூட் வந்து ஜஸ்ட் நீங்க வந்து இங்க இன்ஜெக்டிங் உங்களுடைய நார்மல் பிரிண்டர்ல வந்து நார்மல் இங்க் இருக்குல்ல அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு இங்க சில்வர் கண்டக்ட் நாங்க டிஸ்கவரி பண்ண அந்த சில்வர் இங்க வந்து நீங்க ஃபில் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் உங்களுக்கு சர்க்யூட் வந்து நீங்க என்ன கோரல் சாஃப்ட்வேர்ல டிசைன் பண்றீங்க, உங்களுடைய சிஸ்டத்துல வந்து கோரல் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி நீங்க டிசைன் பண்ணிட்டு நீங்க பிரிண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அழகா இது மாதிரி பிரிண்ட் ஆயிரும். ஸோ இப்போ சர்க்யூட் வந்து இது மாதிரி என்ன மாதிரி வேணும்னு சொல்லிட்டு கோரல் சாஃப்ட் டிசைன் பண்ணிட்டு பிரிண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அழகா பிரிண்ட் ஆயிரும். ஸோ இது மிக பிரிண்டட் செவரல் பிரிண்டிங் மிஷின் இருக்கு, அந்த பிரிண்டிங் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி சர்க்யூட் ரெடி பண்றோம். ஸோ இது வந்து அது மட்டும் இல்லாம இதோட மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, இது ஒன்ஸ் பிரிண்ட் பண்ண பிறகு இமீடியட்டா கண்டக்டிவிட்டி வில் கெட் இட் வித்வுட் எனி ஹீட்டிங். சம் பீப்புள் வந்து மேஜர் டிராபேக் என்னன்னா, இதுல வந்து கண்டக்டிவிட்டி ஹீட் பண்றதுக்கு 300 400 போவாங்க. பட் எங்களுடைய டெக்னாலஜில வந்து அவ்வளவு டெம்பரேச்சர் போக தேவையில்லை. ஜஸ்ட் ரூம் டெம்பரேச்சர் ஒன்ஸ் பிரிண்ட் பண்றீங்க, பிரிண்ட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு வந்து கண்டக்டிவிட்டி என்ன கண்டக்டிவிட்டி சில்வர் கிடையாது, அப்படியே ரியல் கண்டக்டிவிட்டி வில் கெட்.
இதே வந்து இதுலயே வந்து கண்டக்டிவ் இங்க்ல சில்வர் கோல்டு இங்க், காப்பர் இங்க் ஆர் கார்பன் இங்க், another இன்சுலேட்டிங் சம் அப்ளிகேஷன்ல வந்து இன்சுலேட்டிங் இங்க் இருக்கு, அது யூஸ் பண்ணலாம். லுமினசன்ட் இங்க், இப்போ நிறைய சர்டிஃபிகேட் பாத்தீங்கன்னாக்க பிரிண்ட் பண்ணிருக்கோம், அதை வந்து லேசர்ல இதுல வச்சு பார்த்தா லுமினசன்டா தெரியும். ஸோ அந்த மாதிரி இங்க் ரெடி பண்றோம் எங்க லேப்ல வந்து. டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரி கண்டக்டிங், இன்சுலேட்டிங் அண்ட் லுமினசன்ட் இங்க். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா செவரல் அப்ளிகேஷன். இதை வந்து வேர்ல்டு வைடு பார்த்தீங்கன்னா ஐடி டெக்ஸ்னு ஒரு இது இருக்கு, நீங்க வெப்சைட் இருக்கு, நான் லாஸ்ட்ல லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். ஐடி டெக்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த சில்வரி கண்டக்டிங் இங்க் யூஸ் பண்ணி செவரல் அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து பயோ சென்சார், பயோ மெட்டீரியல், இந்த மாதிரி இது மாதிரி பாருங்க, அந்த படத்துல காமிச்சிருக்க மாதிரி நிறைய அப்ளிகேஷனுக்கு கண்டக்ட் இங்க வச்சு நிறைய வந்து பண்றாங்க. பர்டிகுலர்லி பார்த்துச்சுன்னா மோல்டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் பண்றாங்க, ஸ்கின் பேச்சஸ் யூஸ் பண்றாங்க, டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில டெக்ஸ்டைல்ஸ். ஸோ இது எல்லாம் நிறைய வந்து கண்டக்டிங் யூஸ் பண்ணி இது மாதிரி நிறைய அப்ளிகேஷன் பண்றாங்க. இது வந்து அது இல்லாம பார்கோட் ரீடர் வந்து சில்வர் இங்க் வந்து டூப்ளிகேட்டா ஒரிஜினலா கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இதுல வந்து சில்வர் இங்க வச்சு பண்றாங்க. ஸோ இது மாதிரி ஹீட்டர், தெர்மல் ஹீட்டர்ல யூஸ் பண்றாங்க. நிறைய அப்ளிகேஷன் இருக்கு. இந்த வந்து நீங்க உங்களுக்கு மோர் இன்ஃபர்மேஷன் ஐடி டெக்ஸ் இருக்கு, இந்த வேர்ல்டு நம்பர் 1 கண்டக்டிங் கேட்டகரி. ஸோ நீங்க வந்து இவங்க வெப்சைட்ல ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய அப்ளிகேஷன் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி தின் பிஇடி சீட்ல பாருங்க எவ்வளவு தின்னானது வந்து கண்டக்டிங் இங்க யூஸ் பண்ணி பிரிண்ட் எலக்ட்ரானிக் சர்க்யூட் பண்ணிருக்காங்க. ஓபிவி பேனல்ஸ் பண்றாங்க, ஆர்கானிக் எல்இடி லைட் எமிட்டி டயோடு பண்றாங்க, சோலார் செல்ஸ் பேனல்ஸ் எல்லாம் கண்டக்டிங் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ இது மாதிரி நிறைய அப்ளிகேஷன் வந்துருச்சு. கண்டக்டிங் தான் மாடர்ன் ஃபீல்டு, மாடர்ன் இது வச்சுட்டு நிறைய ஃபீல்ட்ல இது வந்து அப்ளை பண்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இந்த கண்டக்டிங் யூஸ் பண்ணி க்ளோத்திங் ஸ்மார்ட்டர் இது பண்ணா நியூ கண்டக்டிங் கேன் பி அப்ளைட் டு த க்ளோத்திங் அண்ட் அதர் டெக்ஸ்டைல் இன் சிங்கிள் ஸ்டெப் பிரிண்டிங் ப்ராசஸ். இது மாதிரி வியரபிள் எலக்ட்ரானிக்ஸ். ஸோ இது கையில நீங்க அழகா வந்து இது நிறைய அப்ளிகேஷன் இது பண்ணலாம். ஸோ இந்த வியரபிள் எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல வந்து இந்த சில்வர் கண்டக்டிங் யூஸ் பண்றாங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா லெதர் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில இ டெக்ஸ்டைல் பண்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம ஈவன் மேஜர் டிராபேக், ஈவன் வந்து நீங்க பிரிண்ட் பண்ண பிறகு அந்த எந்த கண்டிஷன்லயும் அந்த ஃபிளெக்சிபிள் ஆனாலும் உங்களுக்கு வந்து நல்ல அட்கர்சன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும். ஸோ எந்த இதுலேயும் கண்டக்டிவிட்டி டிஸ்கனெக்ட் ஆகக்கூடாது. ஸோ அதெல்லாம் நிறைய எங்க லேப்லயும் பண்ணியிருக்கோம், இது அப்ராட்லயும் பண்ணியிருக்காங்க. மான்செஸ்டர்ல வந்து இது மாதிரி இந்த டெக்னாலஜி கண்டக்டிங் யூஸ் பண்ணி இன்ஜெக்டிங் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி சீட்ல இதுல பண்ணியிருக்கேன்ல டெக்ஸ்டைல் டெக்ஸ்டைல் அப்ளிகேஷன்ல பண்ணிருக்காங்க. இந்த மெட்டீரியல் வந்து நீங்க இந்த டெக்ஸ்டைல் வந்து நீங்க எப்படி ஃபோல்டு பண்ணாலும் உங்களுக்கு கண்டக்டிவிட்டி ரீட்டைன் ஆகிக்கும், எந்த விதத்திலயும் உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகாது. ஸோ அப்படி ஆனிச்சுன்னா அது ஃபெயிலியர், பட் ஆகாம அவங்க நிறைய பண்ணியிருக்காங்க. எங்க லேப்லயும் நிறைய இது மாதிரி கண்டக்டிவிட்டி இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது மட்டும் இல்லை, ஆட்டோமொபைல் நிறைய இண்டஸ்ட்ரியிலையும் அந்த கண்டக்டிங் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி பிரிண்டட் அண்ட் ஃபிளெக்சிபிள் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக் அப்ளிகேஷன் இதெல்லாம் 21-30 to 10 இயர்ஸ்க்கு இந்த டெக்னாலஜி வந்துடும். இதுனா பேட்டரி ஹீட்டர்ஸ் பண்றாங்க, சென்சார், இன்டீரியர் ஹீட்டர்ஸ், HMI சென்சார், ஃபிளெக்சிபிள் டிஸ்பிளே, லைட்னிங் எல்லாம் ஃபுல்லா காரோட பார்ட்ஸ் மெயின் எல்லாமே கண்டக்டிங் யூஸ் பண்ணி டச் பண்ணாவே போதும், உங்களுக்கு டச் பண்ணாவே உங்களுக்கு லைட்ல எரியும். எல்லாமே இந்த மாதிரி இந்த பிரிண்டட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வச்சு இந்த டெக்னாலஜினா 2031 இந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் மார்க்கெட்டுக்கு வந்துடும். ஸோ இவங்க ஐடி டெக் அதிகம் பண்ணியிருக்காங்க, நாங்களும் எங்களோட லேப்லயும் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி ஃபிளெக்சிபிள் பிரிண்டபிள் பேட்டரிஸ், இது வந்து நிறைய பேட்டரிஸ்லயும் இது மாதிரி ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கும். பேட்டரிஸ்லயும் வந்து ஐடி டெக்ல வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த டெக்னாலஜி அழகா வந்துடும். இன்னும் ஒரு இப்போ ஈவன் எல்இடியே அழகா வந்துருச்சு, ரோலிங் சிஸ்டம் பேப்பர்ல பிரிண்ட் ஆகி எல்இடியில முதல்ல வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ எல்இடில அழகா இதே மாதிரி ஃபிளெக்சிபிள் டைப்ல அழகா வந்துருச்சு, எல்இடில வந்துருச்சு. இதே மாதிரி பேட்டரிஸ், இதுவும் வந்து சென்சார்லயும் நிறைய சென்சார்லயும் இது மாதிரி ஃபிளெக்சிபிள் சென்சார் வந்துருச்சு. இது மாதிரி இப்போ இது வந்து வியரபிள் எலக்ட்ரானிக்ஸ், இது வந்து தெர்மல் ஹீட்டர்னா இப்போ உங்களுக்கு அந்த ஜாக்கெட்ல வந்து சம் இதுல ரொம்ப -20 -60 அந்த மாதிரி டெம்பரேச்சர் போகும்போது ஜாக்கெட் வியர் பண்ணீங்கன்னா அதுல வந்து நிறைய பேர் ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இது வந்து பிரிண்டர் இதுல வந்தாங்க கண்டக்டிங் யூஸ் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணிருக்காங்க. பிரிண்ட் பண்ணா நமக்கு வந்து உள்ள நமக்கு ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ இது வந்து அப்ளிகேஷன், ஒன் ஆஃப் த அப்ளிகேஷன். ஸோ இது எங்களுடைய பேனா சில்வர் கண்டக்டிங் இங்க் பென். ஸோ இன்னும் ஒரு லேப்ல டெவலப் பண்ணோம். இந்த பேனா வந்து 2-3 இயர்ஸ் ஆனாலும் எங்க இடத்துலயும் உங்களுக்கு பிளாக்கேஜ் வரும், ஸ்டேபிளா இருக்கும். அந்த இங்கை யூஸ் பண்ணி எங்க பெண்ணை டெவலப் பண்ணோம். பென் வந்து மார்க்கெட்ல சீக்கிரம் வந்துடும், நாங்க பேட்டன் ஃபைல் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பாருங்க அந்த உள்ள லைன் முதல்ல வந்து ஓல்டன் டேஸ்ல அந்த இன்விடேஷன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒயரை வச்சுதான் வந்து ஹாப்பி பர்த்டே இன்விடேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஒயரை வச்சுதான் பண்ணிருப்பாங்க.
பட் இப்போ நியூ டெக்னாலஜியில் இதெல்லாம் வந்து இந்த இதே கிடையாது, ஆப்ஷனே இல்லை. எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேனா வச்சு நீங்கள் லைன் போட்டிங்கனாவே போதும், சர்க்யூட் வந்து சர்க்யூட் வச்சு நீங்கள் எல்இடி டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ உள்ள சர்க்யூட் இருக்கு, பேனா வச்சு சர்க்யூட் போட்டுருவோம். அந்த போட்ட பிறகு இந்த ஜஸ்ட் இந்த கீ இது ப்ரெஸ் பண்ணா போதும் லைட் எரியும். ஸோ டெமோ பர்பஸ்க்காக இது யூஸ் பண்ணோம். அது மட்டும் இல்லாம மெட்டீரியல் வந்து சில்வர் இங்கு, சில்வர் நேனோ மெட்டீரியல் வந்து இங்க கன்வெர்ட் பண்ணோம். அந்த இங்க வந்து பேனால யூஸ் பண்ணி, ஸோ இது என்னோட சிக்னேச்சர் பண்ணலாம். இந்த சிக்னேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க வந்து கண்டக்டிவிட்டி பாருங்க எவ்வளவு கிடைக்கும். ஓம்ல வரும், 5 ஓம் இருக்கும், கிலோ ஓம்ல டு ஓம் வரும். வித்தவுட் ஜஸ்ட் புட் சிக்னேச்சர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டினியூ கிடைக்கும் வித்தவுட் எனி பிரேக்கேஜ். பிரேக் இல்லாம இருக்கும், ஸ்டேபிளா. ஈவன் 3 இயர்ஸ் கழிச்சு நீங்க செக் பண்ணாலும் கண்டக்டிவிட்டி ரீட்டர்ன் ஆகி எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்காது. இது எங்க லேப்ல டெவலப் பண்ணது, என்னுடைய பேர்ல பேட்டர்ன் இருக்கு. ஸோ இது வந்து எங்க குரூப், எங்க டீம் தான் வந்து எல்லாமே இதுல வந்து. இது ஆக்சுவலி வந்து இன்டர்டிசிப்ளினரி ரிசர்ச், எலக்ட்ரானிக்ஸ் பீப்புள் இருப்பாங்க, என்னோட ப்ரொஃபஸர் வந்து பிசிக்ஸ் பீப்புள். இது மாதிரி நாங்கள் எங்களுடைய டீம் தான் வந்து இது மெயினா. ஏன்னா வந்து இது வந்து மல்டி டிசிப்ளினரி. இது மெட்டீரியல் சிந்தசிஸ் வந்து எங்களோட பார்ட்ல வந்தாலும் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் பீப்புள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த கனெக்டிவிட்டி கனெக்ட் பண்றது இந்த மாதிரி நிறைய பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்து டீம் ஒர்க், இட்ஸ் நாட் லைக் சிங்கிள் பர்சன் ஒர்க். சிங்கிள் பர்சன் ஒர்க் பண்ண முடியாது. ஸோ யூ நீட் டிஃப்ரெண்ட் டிசிப்ளினரி. பிசிக்ஸ் பீப்புள் வேணும், அதுக்கப்புறம் கெமிஸ்ட்ரி பீப்புள், நெக்ஸ்ட் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் பீப்புள் வேணும், பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி பீப்புள் வேணும். ஸோ இவ்வளோ டீம் இன்வால்வ் ஆகிட்டு அவுட்புட் வந்து நமக்கு நல்லா கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லாம அதே பேனா வச்சு என்ன பண்ணோம், நீங்க எல்இடி நடுவில் ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு நீங்க இது கொடுத்தீங்கன்னாக்கா எல்இடி அதே கனெக்டிவிட்டி வித்தவுட் எதுக்குன்னா செக் பண்றது கனெக்டிவிட்டி கரெக்டா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். அதே மாதிரி நீங்க அந்த அதே பேனா வச்சுட்டு ஜஸ்ட் பேப்பர்ல வந்து இது வந்து இந்த இது இருக்குல்ல ஷீட்ல வந்து ஜஸ்ட் அதை பென்ல வந்து டிரா பண்ணிட்டு நாங்க செக் பண்ணி பார்த்தோம். வித்தவுட் எனி பிரேக்ல வந்து எங்க இடத்துலயும் கிடையாது. ஈவன் வந்து நாங்க அடிக்கடி மந்த்லி ஒன்ஸ் செக் பண்ணிட்டே இருப்போம், இது ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுதா இல்ல டஸ்ட் எதுவும் படிஞ்சு இதோட கனெக்டிவிட்டி டிஸ்கனெக்ட் ஆகுதா அப்படிலாம் செக் பண்ணுவோம். பண்ணும்போது பார்த்து எங்களுக்கு எந்த வகையிலையும் 1 இயர்ல 2 இயர்ஸ் 3 இயர்ஸ் வச்சு செக் பண்ணிட்டே இருப்போம். பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த விதத்துலையும் உங்களுடைய ஸ்டேபிளா இருக்கு, கனெக்டிவிட்டி ரீட்டைன் ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ இதே மாதிரி அதே பேனா வச்சு என்ன பண்ணோம், டெமோ பர்பஸ்க்கு இந்த ஃபேன் வச்சு செக் பண்ணி பார்த்தோம். ஸோ வந்து அது நல்லா ஒர்க் ஆகும். ஸோ டிரா பண்ணி அதை செக் பண்ண ஃபேன் நல்லா ரொட்டேட் ஆகுது வித்தவுட் எனி டிஸ்டர்பன்ஸ், எனி பிரேக்கேஜ். எந்த இடத்துலயும் பிரேக் ஆகல, கண்டினியூஸா இருக்கு. அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இதே மாதிரி டெமோ பர்பஸ் தான் இது. ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு சர்க்யூட் வந்து நாங்க இதுலயே பேனாவிலே வச்சு சர்க்யூட் பண்ணி டிஸ்பிளே ஆகுதுல ஒர்க் ஆகுது நல்லா. இது மாதிரி செவரல் அப்ளிகேஷன்ஸ். ஸோ இது கண்டக்டிவ் பென் ஃபார் ஃபிளெக்சிபிள் பிரிண்டபிள் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்றது. ஸோ இது மாதிரி எங்க சென்டரோட நேம் வந்து நேஷனல் சென்டர் ஃபார் ஃபிளெக்சிபிள் எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல இதே பேனா வச்சு நாங்க என்ன பண்ணோம், ஜஸ்ட் டெமோ பர்பஸ்க்காக இது வந்து யூஸ் பண்ணோம். பட் கண்டினியூஸா ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவர் ஓவரால் டெமோ பர்பஸ். ஸோ நிறைய இண்டஸ்ட்ரி பீப்புள் வந்து டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கு நிறைய இண்டஸ்ட்ரி பீப்புள் வந்து வந்தாங்க. ஸோ அவங்களுடைய டீமுக்கு வந்து நாங்க வந்து டெமோ பண்ணணும், அதுக்காக இதெல்லாம் நாங்க டெமோ பண்ணி அவங்களுடைய இதெல்லாம் காமிச்சோம். ஸோ இது வந்து இந்த இது வந்து ஸ்கிரீன் பிரிண்டபிள். அதே மெட்டீரியல் சில்வர் மெட்டீரியல். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது பேனாவில் ஃபார்முலேஷன் வந்து பேனா எப்படி டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்முலேஷன், பிரிண்ட் இன்ஜெக்டிங்க்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்முலேஷன் பண்ணுவோம். இது ஸ்கிரீன் பிரிண்டபிள். ஸோ ஃபிளெக்ஸி நேஷனல் ஃபிளெக்சிபிள் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இதை எங்க சென்டர். இதை வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு டெமோ பர்பஸ் ஸ்கிரீன் பிரிண்டபிள் சில்வர் இங்க வந்து என்ன பண்ணோம், ஸ்கிரீன் பிரிண்டபிளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்முலேஷன் யூஸ் பண்ணி அதை வந்து டெமோ பர்பஸ்ல இது மாதிரி ஸ்கிரீன் பண்ணி காமிச்சு. ஸோ என் கண்டக்டிவிட்டி எல்லா இடத்துலையும் வரும், நீ எங்க செக் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து கண்டக்டிவிட்டி ரீட்டைன் ஆகிக்கும். ஸோ இதுவும் வந்து ஸ்கிரீன் பிரிண்டபிள் இங்க வந்து பிரிண்ட் பண்ணது டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸ். ஸோ இது மெயின் ஃபோக்கஸ் வந்து சில்வர் நேனோ பார்ட்டிகிள் இங்கா கன்வெர்ட் பண்ணி சில்வர் இங்க் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷன். அதே மாதிரி காப்பர் இங்க வந்து நாங்க டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸ் யூஸ் பண்றோம். அதே மாதிரி கோல்டு நேனோ பார்ட்டிகிள் இங்கா கன்வெர்ட் பண்ணி சம் எக்ஸ்பென்சிவ் சம் பிளேஸ்ல எக்ஸ்பென்சிவ் டிஃபென்ஸ் பர்பஸ் சம் அதர் இதுல வந்து அங்க எக்ஸ்பென்சிவ் முக்கியம் இல்லை, அவங்களுக்கு வந்து பெர்ஃபெக்ஷன் முக்கியம். ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து நாங்க கோல்டு யூஸ் பண்ணோம். கோல்டு தான் வந்து 100% பெர்ஃபெக்ஷன் கிடைக்கும், ஈவன் லாங் டைம் ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கும். ஸோ அதனால சம் கேஸ் டிஃபென்ஸ் அந்த மாதிரி பர்பஸ்ல வந்து இந்த கோல்டிங் யூஸ் பண்ணோம். ஈவன் எக்ஸ்பென்சிவ் இருந்தாலும் யூஸ் பண்றோம். ஸோ இதெல்லாம் டெமோ கோல்டிங் இது ஒரு பிளேட்ல வந்து கோல்டிங் பிளேட் கோட் பண்ணிட்டு ஸோ அதை எல்இடி வச்சு பார்க்கும்போது ஈவன் அது நல்ல எஃபிஷியன்சி நல்லா இருக்கும், நல்ல கனெக்டிவிட்டி கிடைக்கும் வித்தவுட் எனி இது இல்லாம பிளாக் இது இல்லாம.
கிடைக்கும். ஸோ இதான் வந்து எங்களோட இது மெட்டீரியல் டு இங்க் டு ப்ராடக்ட். ஸோ ரிசர்ச் டு ப்ராடக்டா கன்வெர்ட் பண்றோம். தட் இஸ் அவர் மோட்டோ. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபண்டட் பை மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து கொடுத்தாங்க. ஸோ அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து நிறைய பேர் விசிட் வந்து இது மாதிரி வந்து என்ன எங்களுடைய ப்ராடக்ட் எல்லாம் உங்களுக்கு டெமோ பண்ணோம். இதெல்லாம் எங்களுடைய ப்ராடக்ட் ஸ்கிரீன் பிரிண்டட் மெட்டீரியல் இன்ஜெக்ட் பிரிண்டட் அண்ட் அதர் நீங்க கண்டக்டிங். ஸோ இதெல்லாம் டெமோ பண்ண அவங்க வந்து பார்த்துட்டு இதை வந்து அவங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருந்தாங்க. சில்வர் கண்டக்டிங் டெவலப்டு ஃபர்ஸ்ட் இன் இந்தியா பை ஃபிளெக்ஸி டிபா அது புக் பூஸ்ட் டு மேக் இன் இந்தியா. மேக் இன் இந்தியா இதில் வந்து இது ஸ்மார்ட் பிரிண்டிங்ல ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இதான் கண்டக்டிங் இங்க். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இன்ஜெக்டிங், இன்னொன்று ஸ்கிரீன் பிரிண்டபிளிங், இன்னொன்று பென்னிங். அனதர் இஸ் இது திசையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்க் சில்வர் இங்க், காப்பர் இங்க், காப்பர் ஸ்கிரீன் பிரிண்டபிளிங், காப்பர் இன்ஜெக்டிங், காப்பர் பென், காப்பர் இங்க் ஃபார் பென். ஸோ இது எங்களோட டீம். டைரக்டர் ஆஃப் தி ஃபிளெக்ஸஸ் என்னோட டைரக்டர் என்னோட ப்ரொஃபஸர் வையன் மகாபத்ரா இஸ் வெல் நோன் ஐஐடி ஐன்ஸ்டீன். We call it as IIT Einstein. Is well known physicist and material engineer. Professor Vayana Mahabatra and Dr. Ashish Gupta, the team head. Me, my Senthil Kumar, my friend Piyush Gupta and Aruna. She is from electrical engineering, electric engineering students. This is our team. If more information ஜென்ஸ் இந்த வெப்சைட் நீங்க பாருங்க, செக் பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும். லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் we can get it. Okay, thanks. Thank you, sir. Thank you for your valuable words. For your all attention, queries regarding this webinar are most welcome through chat box. Like video வேணா பாருங்க. Video if you want more video I will show some of the video. Senthil sir, Okay. question from Balaji sir. Okay. Sir, any e-waste management techniques for this? Wait, 1 minute, tell me. Any e-waste management techniques for this? 1 minute. EVS e-waste management techniques for this. இதுக்கு வந்து ஏதாச்சும் e-waste management இருக்கா? EVS இருக்கு. EVS தனி டிபார்ட்மெண்ட் அது பண்ணுவாங்க. EVS ஸோ அது வந்து இப்போ மெயினாக வந்து மேஜர் பேக் வந்து இப்போ ஆஃப்டர் 10-20 இயர்ஸ்ல வந்து நிறைய EVS இருக்கு. ஸோ அதை வந்து இன்னும் குறைக்கணுங்கிறதா இது மாதிரி ஃபிளெக்சிபிள் யூஸ் அண்ட் த்ரோ ஒன் டே சம் ஓகே. மெயினாக வந்து டிகிரீஸ் பண்றது தான் வந்து இது மாதிரி ஃபிளெக்சிபிள் யூஸ் அண்ட் த்ரோ பண்றாங்க. ஸோ இதுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் தனியா இருக்குங்க. அதெல்லாம் பண்ண முடியும். அது மெயின் ஃபோக்கஸ் வந்து அதை ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லியா மாத்தணும். இதோட டிகிரேடபிளா மாத்தினா பிளாஸ்டிக், டெக்ஸ்டைல் இதெல்லாம் தனியா பண்றாங்க. அதெல்லாம் இருக்கு. Another one question, what about the cost sir? Lower end product or higher end product possible? பட் நீங்க கன்வென்ஷனல் மெத்தடோட ரொம்ப காஸ்ட் கம்மி தான். கன்வென்ஷனல் வந்து நீங்க காப்பர் இந்த மாதிரி இந்த பிசிபி போர்ட்லாம் பண்றதை விட இது ரொம்ப கம்மி தான். ஸோ அது காஸ்ட் ரிடக்ஷன் வந்து கண்டக்டிங். நீங்க இப்போ பென் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நாங்கள் வந்து 500 rupees இன்சியலாக இருந்துச்சு. பல்காக பண்ணும்போது உங்களுக்கு காஸ்ட் ரிடக்ஷன் கம்மியாக வரும். கண்டக்டிவ் பென் பார்த்தீங்கன்னா 500 rupees இன்சியல் இருந்துச்சு. நாங்கள் வந்து டெவலப் பண்ணி இப்போ வந்து 250 rupees கொண்டு வந்திருக்கோம். ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 250 rupees வரும். இதை வச்சு நீங்கள் வந்து நிறைய பண்ணலாம். பட் காஸ்ட் வந்து அவ்வளவு இது கிடையாது. காசு இருந்தா இதுக்கு போக மாட்டாங்க. பட் காப்பர் வந்து பெஸ்ட் தான். பட் என்ன டிராபேக் வந்து ஆக்சிடேஷன் பண்றோம். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணிட்டு தான் நாங்கள் இப்போதைக்கு சில்வர் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். பட் ஒன்ஸ் ஆக்சிடேஷன் ப்ராப்ளம் சால்வ்டு தென் காப்பர் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மெட்டீரியல் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ். Okay, okay, thank you sir. Okay, now I will show some of the video, 2-3 video or okay sir? Only 5 minutes sir. Okay sir. I will show video. Okay sir. Okay. Time exceed 12 o'clock. That's all.
Screen வருதா? Screen இருக்கு. Yes, sir. வருதா? Okay, sir. வருதா? Yes, sir. Yes. No sound. வரல இது யூடியூப்ல யூடியூப் நான் ரெண்டு வீடியோ. Okay, Senthil sir, okay, enough. Gayatri. Yes, sir. Being thanked or being proud, happening through vote of thanks. Now, I would like to welcome our assistant professor, Mr. R. Tandayudapani sir from ECE department to deliver vote of thanks. Good afternoon, everyone. As we express our gratitude, we must never forget that highest appreciation is not to utter words but to live by them. I would like to thank our guest, Mr.A.Senthil Kumar Armugam, project scientist, IIT Chennai, for enlightening us with their knowledge. Today's webinar was full of knowledge and interesting things. It have deep insights into the topic and also exposed some interesting facts. The point where our chief guest told us about the composite material and flexible electronics was really informative. I am pretty sure precious knowledge that our chief guest provided us will definitely help us in our studies and future. Once again, I would like to thanks for taking out time from their busy schedule and enlightening us with the knowledge. Thank you so much, sir. I would like to thank our honorable founder and chairman of our college. I would like to thank our secretary, principal ma'am, for giving permission to organizing this webinar session. And I would like to thank our HOD ECE for her great support. And I would like to thank our colleagues, Mr. Rajapriyan